days. It's a 3-day summit. Today, we are looking at social, economic, and cultural recovery from the pandemic. Pandemic has impacted everyone, including the Tamil community. Tamil community is not an exception. So in this Heritage Month, as we come together, let's not forget the long-lasting impact this COVID and the pandemic has had. So let's figure out ways to how our community can bounce back and from the impact of the pandemic. That's today. Tomorrow, rightfully, we will be focusing on our relationship with our homeland, the development work, the human rights work, the memorializing of the work, the genocide education work. All of those things are going to be discussed tomorrow. And we are excited about Saturday. We have the first Education Expo after a long time. We have hundreds of people signed up to be part of the Education Expo. We'll be discussing the school system, the barriers our parents and students face in accessing education, and a number of Tamil educators, principals, vice principals, and teachers are putting that together for the full day on Saturday. So we are excited about the full program, but let's get started with some greetings from our elected representatives. We'll start with the Mayor of City of Toronto, Mayor John Tory, no stranger to the Tamil community, and has been a champion for Tamil community on many fronts, including the phenomenal support we've received on the community center. If it wasn't for the City of Toronto championing the community center, I don't think we would have gotten all levels of government to align their support. So thank you, Mayor John Tory, for your support with both the community center and the local community needs here for the Tamil community, but also with respect to championing human rights for Tamils in our homeland as well. So please join me in welcoming Mayor John Tory to bring greetings. Well, Nathan, thank you. And I was going to introduce myself as the Mayor of Toronto, a municipality just south of Markham. I often do that so that people know where Toronto is. But I'm especially delighted, and I'll say I want to come to everybody, especially delighted to be here with Mayor Frank Scapidi, my colleague and friend, and we're working very closely together through the pandemic and otherwise, with MPPs, Merit Stiles, and I think Dolly Begum is here as well, some of the councillors. And Nathan, with you, who has been very much a spearhead behind the work of Tamil Civic Action and a number of other things that I think have helped us to build up this community and thus to build up the community as a whole. I'd say as usual, because it's true, as usual, the Tamil community through Tamil Civic Action is taking leadership and is sort of doing something that the rest of the community, I think, is coming on board with as well, which is to take at least one part of this summit to focus on the task of recovery at hand. Because, I think we've spent a lot of time, and properly so, obviously, trying to decide how to deal with the pandemic and how to make sure we dealt with it in an equitable fashion and people weren't left behind. And we've made huge efforts with the help of the Tamil community, by the way, in that regard. But we've got to start. And I was speaking to my own team this morning and saying we have to start looking ahead because there will come a day, and we thought maybe we were in that day in the fall. But I think the day is coming where, attention paid to recovery and attention paid to social, economic, and cultural recovery will be necessary to have done some planning. And so I'm very glad you're doing this. I'm thrilled to hear about the Education Day. And, it's a mark again of this community that there are a whole bunch of Tamil educators and principals and so on to organize such a thing, because I've said all the time that, this is a community of remarkable achievement. And the community center is the same thing. I mean, sure, I got behind it in terms of the process that led to it, and the city gave some land. But in the end, it was the community that came together and made that happen, as they do with so many other things in so many areas of life. And I never fail to make a speech without mentioning to the Tamil community or about the Tamil community without mentioning they're the best parents that I've seen. And I say that without anybody else meaning to get offended. It's just the truth, that the way that the Tamil community people are parenting their children with a view to engagement, with a view to having more dimensions to your life than just any one, with a view to understanding, I think it's just outstanding. So the summit, I mean, why is the summit necessary, at least in terms of the first part that's going to be dealt with today? There's been a lot of lessons learned out of the misery and tragedy of the pandemic, especially with regard to, for example, I would say that the one most foremost lesson has been local. And it not only, I think, defines and legitimizes, if it needed legitimization, the legitimacy and role of local government, but also community organizations. I mean, we as a city have been principally responsible for the delivery of a lot of the things, even very excellent programs sponsored by the other governments. But we have in turn partnered with community organizations to actually make that happen. So when you needed to go and knock on somebody's door to convince them to get vaccinated, politicians were not the right ones to show up. It was people who were trusted in the community with community health organizations and others that came out. And I think what we have to make sure we do as part of a recovery is to make sure first that some of the supports that have come into place during the pandemic
don't disappear, including food security programs and so on, but also that the network used to deliver and to get feedback and to monitor the success of those programs, which largely consisted of community leadership, doesn't disappear either. That's just one example on the social side. I think on the economic side, we have to make sure that as much as anything else, we're just not in the way of business. We support them, continue with some of the supports that have been extended, but support businesses instead of their way as they begin the task of recovering and making sure they can create jobs and opportunity for people. I'm one of those who believes that if you accept the fundamentals, and that's true in the Tamil community, it's true in the community at large in Toronto or in Markham. I will speak to Markham on this. The fundamentals that led us to be strong before the pandemic are all still there. And so that if we make sure we keep some of the supports in place for people who are the ones that are struggling more and focus, as we have done successfully during the pandemic, on those who need a little bit of extra help in order to be in the same position as others, that we can be successful. And that applies to business as well. That we need to sort of mostly keep some of the supports in place and otherwise, get out of the way, but cooperate as a community to make sure business can get back on its feet. And I think that the case is there for all of us to do our part in that regard, including staying out of the way of a lot of these businesses that just need to have a fair chance to be open, to be supported, to be available to people. So these are the kinds of things, though, that you're going to discuss. And I just, want to say that I think government has continued to do some of what it's been doing as well to kind of pull the community back together after it's been consciously divided. People have been told to stay home and told not to associate with others. And so I think a lot of the things that you have naturally done in the Tamil community as a community, need to be, continued and renewed again. And that's going to be incumbent upon all of us to support those kinds of things. And certainly I can tell you at the City of Toronto, we've got a new program, for example, that supports festivals, but it's meant to apply to some of the smaller ones that are more grassroots as opposed to the great big ones that often have a time to stand on their own. The community center, of course, it won't be built in time for the recovery period of the pandemic, but it's going to be an incredibly important place to bring people and ideas together. But I think most of all, what we have to do is just make sure that no one is left behind. Because there are going to be some people hit harder, businesses, individuals, families, than others by the pandemic. And we have to make sure, as we've been trying to do during the pandemic, that we don't leave people behind. And so that as the recovery happens, it's not as uneven as sometimes these things are. And that we make that the fundamental pillar of what we're going to do. And so I think in that regard, some of the panels that you're going to have today will be very useful in that regard, as will the discussions about history that will take place tomorrow, because we've got to learn lessons on a continuous basis from that history and the search for justice. And then finally, education, which is at the cornerstone of all of this in terms of going forward into the future. So, you have my support in all of these endeavors. You have the support of the City Council. We will take as activist a role as we're asked to take in terms of helping this part of the community, the Tamil community, to recover. And I just say thank you for the service you did render, because there were many Tamils, many people in the Tamil Torontonian, Tamil Canadian community, very active in supporting others and reaching out to help their neighbors. And that was no surprise to me and no surprise to anybody on this session, but it was extremely important to the handling of the pandemic, which I think relative to other places, we've done reasonably well with much more left to be done. So thank you very much. And I look forward to working together with you going forward. Ethan, thank you. Thank you very much, Mayor John Tory. I've seen you at a number of our Tamil Heritage Month events this month, so thank you very much for making the time to be with the community through this celebration, but also through this difficult time to come forward and move with hope as we start a new year. Thank you. And our next speaker is Mayor Frank Scapidi, and Frank Mayor Scapidi is a very good friend of Tamil community as well. A couple of us got elected first in Markham with Logan Kanabadi and myself, and he was always there helping the community and making the community feel included in decision making, making sure Markham reflects the community in what it does. So thank you very much, Mayor Frank Scapidi, for being here today, and looking forward to hearing your greetings. Well, thank you very much, Nathan, and Vanakkam to everyone. And I continue to say happy Thai Pongal, because I know whether some of the sweets have disappeared, I know the celebrations continue. And it is great to see Mayor John Tory, MP Stiles and Begum as well. And to say that
It's interesting, Mayor Tory and I definitely know where the boundary is between the city of Toronto and the city of Markham. But when it comes to the Tamil community, what's interesting is there's no boundary between our two cities. It's one community, and it doesn't matter whether you live south of Steeles, north of Steeles, work south of Steeles, work north of Steeles. It is a community that comes together, supports each other, and celebrates the important milestones throughout the year. And it is wonderful to see. I think as Canadians, no matter where we come from, where we've grown up, it's wonderful to see when a community comes together and supports each other. And Nathan, I want to say a special thank you to you and to the Canadian Centre for Civic Action. Putting a 3-day program together is not an easy undertaking, and it takes a lot of work. And I just say I'm impressed with the topics that you'll be dealing with, the program that you put together, and also say that when it comes to resilience and to recovery and to support, there's perhaps no better community than the Tamil community that we can learn from about how you deal with extremely difficult situations and support each other in every way that you can. And again, under any circumstances, it'd be a challenge to put a program like this together, and you've done it virtually. Again, not an easy undertaking. Nathan, you know full well the great relationship that the city of Markham has with the Tamil community. It's with great pride that we were the first municipality in all of Canada to proclaim and celebrate Thai Pongal. Also the first city in Ontario to proclaim January as Tamil Heritage Month. And then I think a real symbol of not only our friendship, but a recognition of the contribution that the Tamil community has made to the city of Markham, the naming of Vanny Street in a very important location in the city, adjacent to a brand new community center, the Ani Community Center, which is a central focus of Markham and in particular the Milliken Mills area. So we've long recognized the community, its contribution within the community, and it's important. I always with great admiration see the efforts that are made within the community, and you inspire us because I think again, many people have come from different places in the world, and they all come with different experiences. I think where the Tamil community has been so inspiring is that you did have an incredibly tragic and emotionally driven and long-lasting conflict. And to come to a new country and bring together your families and to be able to start a new life with all of that experience is truly inspiring. And to see how families, organizations such as yours, businesses have thrived from within the Tamil community and then given back, as Mayor Tory said, especially over the last 2 years. Truly, you're shining examples in our communities and indeed for all of Canada. I'm not going to go into too much detail right now until we officially launch it, but I also want to say thank you for the support that you've given to Tamil women. If Mayor Tory's comment about wonderful parents, we all know that women play an integral role in our families and in terms of the social and economic fabric of our communities. And so I appreciate everything that you've done to support them. And in the next few weeks, we're actually going to be launching a special initiative in the city of Markham where we will be working with the Tamil South Asian Women's Association to support marginalized women within the Tamil community and within the South Asian community as well. So just to really sum up, because I know you've got a long program and a lot to do, thank you. We truly do salute you, your spirit of ingenuity, your spirit of resilience, your spirit of recovery.
And I think as all of us, as families, as communities, as organizations, we actually can learn a lot from you about how that's done, how it's done respectfully, and how it's done in a meaningful way. So thank you, Nandri, and continue with the Thai Pongal celebrations. Thank you. Thank you very much, Mayor Frank Scapidi, for joining us, and thank you for the information that you provided. We'll definitely share the leadership program. I know Leaders for Change program is being launched. Definitely a great thing. And I know you're also going through planning around access equity and anti-racism initiatives as well. So the Tamil community will be there to support in every effort to make it more better, more inclusive in the spaces and cities we live in. Thank you very much for joining. We're going to go to quick two videos, video greetings, and then we would come to a couple of our MPPs who are here as well. First, I would like to have a video greetings from MPP Sean Chen, who is the MPP for Scarborough North, and he is bringing greetings on behalf of the federal government. Hello, this is Sean Chen, Member of Parliament for Scarborough North, and I'm so delighted to bring greetings on this wonderful occasion of the Tamil Heritage Month and Tamil Civic Action Summit 2022, organized by the Tamil Canadian Centre for Civic Action. This is a wonderful opportunity to bring the community together, to celebrate during this month the incredible contributions of Canadians of Tamil descent to building this great country. It is also a time for all of us to reflect upon the pandemic and to ensure that the community works to rebuild together. Let us not only celebrate successes, but also recognize struggles, both past and present. Let us educate one another and ensure that history is not forgotten, and together build a better future. I congratulate the organizers and the participants for participating in these meaningful conversations, and I look forward to the road ahead. I wish you all a very happy and healthy 2022. Nandri Vanakkam. Thank MP Sean Chen for his support, continuous support. In fact, Tamil Civic Action's office is located in MP Sean Chen's riding, and Scarborough North is home to many, many Tamil Canadians. So thank you very much for your message. We will now go to a message from MPP Paul Calandra, Honorable Paul Calandra, to bring greetings on behalf of the provincial government. We are just getting the video set up. Can we try that one more time? Well, while Maithili is getting that ready, we do have a number of other MPs and MPPs and mayors joining us next day tomorrow as well. In fact, Mayor Patrick Brown will be joining us tomorrow. In case you're wondering where the third mayor, that's very close with the Tamil community, the three mayors that have always been there. So he'll be joining us tomorrow as well. So we'll now go to MPP Paul Calandra's message. Vanakkam, I'd like to wish all Tamil Ontarians a very happy Tamil Heritage Month. You know, earlier this year we passed Bill 104, a bill that was brought forward by a wonderful member of provincial parliament, Vijay Thanagasalam, one of the first Tamil Canadians elected to the provincial legislature, along, of course, with Logan Kanapathy. I have been very lucky to have the opportunity to represent such a vibrant Tamil community in Markham Stouffville for over a decade now. And as I've always said, the Tamil community is one of the hardest working and most successful communities in Ontario and Canadian history. Again, happy Tamil Heritage Month. Know how much we value everything that you have done to help build our province and to help build our country, and I can't wait till we can get together again and celebrate Tamil Heritage Month in person. Thank you very much, MPP Paul Calandra, for your message. At this time, we would move on to MPPs who are here joining us live. First, we'll go to MPP Marit Stiles from Davenport joining us. Welcome, MPP Stiles. Just making sure that we can unmute. Just give me 1 second. There we go. Yeah. Okay, cool. Thank you. You're good.
They're good. Very good. Well, very nice to see everyone this evening. And I wanted to start by saying vanakkam. It's really a pleasure to be here and to wish everybody a happy Tamil Heritage Month. And I don't think it's too late to say happy Thai Pongal as well, I hope. But it's really a pleasure to be here with all of you. As many of you may know, I'm the MPP, Member of Provincial Parliament for the riding of Devonport, where we have the Tamil Co-op, which is one of the oldest, I think it's the only Tamil Co-op in the city still, and maybe even in Canada. And I know that it's been a premier destination. It was where so many people that came to Canada first came and ended up moving into the Tamil Co-op, more than 30 years ago. And it really is a very special place. So I'm very pleased to be able to share that part of the history of the Tamil community in Canada, and particularly in my community. And I want to also start by thanking Tamil Civic Action, and especially you, Nathan, for all that you've done and continue to do in our city, in our community. It has been an extraordinary achievement, especially some of the more recent achievements that we're very excited about, the Tamil Community Center. And I know how hard everybody in the community has worked to that end. It's not lost, and I know the mayors both, and I want to acknowledge as well both of our mayors who are here with us today, and my colleague MPP Dali Begum, who's going to speak in a minute, and my leader Andrea Horvath, who I believe is speaking at another point this weekend. And I am truly very proud of the strong relationship that the NDP and the Tamil community have built over the years. As I said, in my community, Tamil community is a small but strong community. I know the Tamil community, both in the diaspora and in the homeland, continue to fight for justice and basic human rights. And we in the NDP stand with you in that pursuit. I've certainly seen that firsthand in terms of the impact in my community. And I again want to acknowledge Tamil Civil Action's work, which has been vital for supporting and empowering and engaging Tamil Canadians and others, especially in these very challenging times as we continue facing COVID-19. And I know that the theme of, I think today, is resilience and recovery. So I want to acknowledge your work, helping Tamil Canadians and our community at large stay resilient throughout these tough times. I want you to be assured that we will, in the official opposition, continue to work with you to push for the changes that we need to lead us out of this pandemic and toward recovery. And as the education critic for the official opposition, I want to tell you how excited I am about the conversations that are going to be happening this weekend about education, about the future for our children, and about, as well, many of the barriers and obstacles that we will all have to overcome as families coming out of this disruption to our learning. So I want to just close again by thanking everybody for the opportunity to be here with all of you tonight, to thank Tamil Civic Action and Nathan for your continued leadership. It's a very exciting conference, I know, and I really look forward to the opportunity to continue to engage with all of you across cultural, social, and political spheres. Your work has been so impactful for our province and our country. Congratulations on another successful year of the Tamil Civic Action Summit. I hope you all stay safe and well in the year ahead. Thank you. Nandri Vanakkam. Thank you. Thank you very much, MPP Marriage Styles, for joining, and thanks for all your support in the past as a former school board trustee as well as MPP. And definitely the co-op that you mentioned is a historic place for Tamil community. In fact, it's a Tamil co-op, but now a lot of other communities live there, but the Tamil community initially developed that. And, Wellesley Parliament, Dufferin, King and Dufferin and Lansdowne and Bloor were kind of key central areas in the 90s where the Tamil community first settled in the high rises. And so the places many of our either our parents or grandparents, and some of us in our generation also have lived in those places and hold memories very fond from there. So thank you very much. Appreciate that.
So I am actually now going to go on to introducing an MPP from Scarborough Southwest, MPP Dolly Begum, no stranger to the community as well, has been very supportive of our initiative. So please join me in welcoming MPP Dolly Begum. Thank you so much, Nathan. Vanakkam, everyone. It's so great to be here. I know it's a little late, but I'll still say Inya Thai Pongal Vattakal. I hope I pronounced it well. And happy Tamil Heritage Month. I'm Dolly Begum, the MPP for Scarborough Southwest, and I'm so proud to have an incredible Tamil community that lives in Scarborough. Some of my neighbors from the Tamil community. And it's just an honor for me to be able to represent and just see the contributions that Tamil community leaders, Tamil community members have been making to the province of Ontario. I also want to echo some of the words that the Mayor Scapidi, Mayor Tory have already said, and my sister and colleague Marit Stiles from Davenport just talked about as well. It's never lost on us the amount of work that the Tamil community has done to stand up for justice, for human rights, for self-determination. And it is so shown throughout the achievements in the community. And as we celebrate that, and one of the things that we're recognizing throughout this month is not just celebration or the mere acknowledgement, but understanding the need for self-education for all of us and for our next generation so that we can continue to teach them about the histories and the Tamil legacies. I also want to echo what Marit said about the Ontario NDP and how proud we are of the relationship that we have built. And I know Andrea Horvath, the leader, has stood to get shoulder to shoulder with the Tamil community and will continue to do that. And that's something that we take great pride in. I'm a little sad that it's been now almost over 2 years and we haven't been able to celebrate in person. Usually we love this kind of celebrations, the food. And speaking of food, we're doing this really, I think, a really creative thing through our socials in promoting local Tamil businesses. So in recognition of Tamil Heritage Month, one of the things that our office decided to do is to recognize local businesses, local Tamil businesses in Scarborough Southwest. So if you're in the mood of some Tamil food or some bakery or some goods, or just want to support a local Tamil business, check out our socials and you'll find some really good, really amazing hidden gems that are in Scarborough. And there's a lot of them that I'm sure you know about. And I think it goes really well with your theme, which is resilience and recovery. And I just want to congratulate all of you for the work that you've done in getting through this pandemic and your contributions throughout this pandemic as well. So thank you so much. I wish you all the very best. And all of us from the Ontario NDP will always be there as we celebrate and stand up for human rights. Thank you so much. Nandri Vanakkam. Thank you very much, MPP Dolly Begum. Definitely some of my favorite ones are in your writing as well, but I can't name them because then I'll be charged for being showing favoritism. So thank you very much. Appreciate you joining us, and thanks for all the work that you're doing as well. And now I think we have 2 other elected representatives here, but they're speaking tomorrow. But they have decided to come today as well to listen in. So Councillor Paul Ainsley, who's always been with us and supporting our initiative, is here. Thank you, Councillor Paul Ainsley, here as well. And Trustee Kathy MacDonald from Peel Region, one of the trustees, in fact, 2 trustees brought Peel District School Board to justice, brought it in front of, for all the things that were happening, all the injustice that were happening, brought it to accountability. And so we are very pleased Trustee Kathy MacDonald is here with us and always been supporting as well. And we continue to stand with her in her pursuit to make sure that all the work that went in to bring it to this level at PDSP doesn't go away. There's more work to be done, and we will continue to support her leadership there. Thank you very much to both of you for being here. We are now moving on to our panel on first, we are doing social recovery and then economic recovery, and then we are doing cultural recovery, and I'm going to be shifting to Tamil at this point. அனைவருக்கும் நன்றி. இதுவரைக்கும் நாங்கள் பல அரசியல் பிரமுகர்களின் கருத்துக்களை கேட்டிருந்தோம். பல மட்டங்களிலிருந்து எங்களுடன் இணைந்து தங்களது கருத்துக்களை தந்திருந்தார்கள். இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்ததாக பேச வேண்டிய விடயம், இந்த தமிழ் மரபு திங்கள் என்ற பொழுது தமிழ் மரபு திங்களை உருவாக்கிய பொழுது
அதில் ஒப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்றார்கள், என்னென்ன செய்ய விரும்புகிறோம் என்பது. அதில் தமிழர்களை பற்றிய விடயங்கள், நமது வரலாறு பற்றிய விடயங்களை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதோடு எதிர்காலத்தில் தமிழர்களுக்கான திட்டமிடலையும் இந்த மாதத்தில் செய்வதற்கான ஒரு மாதமாக நாங்கள் இதை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினேன். ஏனென்று சொன்னால் இந்த குவியப்படுத்தப்பட்ட எங்களது சக்தி, எங்கள் ஒற்றுமை, எல்லோரும் ஒன்றாக தமிழர் என்ற உணர்வு வருகின்ற பொழுது அந்த உணர்வாக நாங்கள் சில முக்கியமான திட்டமிடங்களை செய்ய முடியும். So as we come together as a community to celebrate all this heritage, there's so much energy and passion and unity that comes in. Let's utilize that energy and produce some new steps and make sure that we are launching new things to continue to grow as a community during this month. So that's why this last weekend of the Tamil Heritage Month ends with this summit. So இந்த வேளையில முதல்ல நாங்கள் சமூக சார்பான மீள்வு என்று பார்ப்போம். முதல்ல இந்த கோவிட் பாதிப்பு என்பது எல்லா சமூகங்களையும் பாதித்திருக்கின்றது. அது தமிழ் சமூகம் ஒரு விதிவிலக்கு அல்ல. குறிப்பாக தமிழ் சமூகம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அதிகமாக கோவிட் பாதிப்பு இருந்தது என்பதும் எங்களுக்கு கணக்கு ரீதியாக தெரியும். ஆகவே இந்த வேளையில் முக்கியமாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவைகளை எவ்வாறு நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு அதற்குரிய திட்டமிடலை எவ்வாறு செய்ய முடியும் என்பதற்கான விடயமாகத்தான் இப்பொழுது முதலிலே நாங்கள் இப்பொழுது வசந்தம் அமைப்பின் நிறைவேற்று இயக்குனர் கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி அவர்களை இணைத்துக் கொள்ள இருக்கின்றோம். கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்களா? ஆமா, இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி அவர்களே. வசந்தம் அமைப்பில் மட்டுமல்ல, மூத்தோர்களுக்கான பல திட்டங்களை தொடர்ந்து தமிழ் மக்களுக்காக, மூத்தோர்களுக்கு மட்டுமல்ல பெண்களுக்கான, இளைஞர்களுக்கான பல திட்டங்களை அர்ப்பணிப்போடு பல ஆண்டு காலங்களாக செய்து வருகின்றவர் அவரை இப்பொழுது நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம். வணக்கம் கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி அவர்களே. வணக்கம் நீதன். வணக்கம் அனைவருக்கும். தமிழ் மரபு திங்கள் சார்பாக எல்லோருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் இங்கு என்னை பேச கேட்டுக்கொண்ட விடயம் முதியோர்கள் பற்றியது. முதியோர்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு கனடாவிலே முன்னேறி இருக்கிறார்கள், அல்லது நாங்கள் இன்னும் முதியோர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய சில விஷயங்களை நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அதுதான் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் என்று நினைக்கின்றேன். கனடாவில் நாங்கள் வந்து குடியேறி 1985 ஆண்டுக்கு பிறகு வந்து குடியேறி இருக்கிறோம். அதுக்கு முந்தி வந்த தமிழர் மிக மிக எண்ணிக்கையில குறைவு, 192 பேர். அந்த 1982 ஆண்டு கணிப்பின்படிக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு இது வாசித்தேன். இவர் அருளையா எழுதியிருந்தார் ரெஃப்யூஜிஸ் இதுல பற்றி. அப்ப அதுக்கு முந்தின இதுல வந்து இலங்கையில இருந்து வந்த தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவாகத்தான் இருந்தது, முழு கனடாவையும் நாங்கள் சேர்த்து பார்க்கல. அப்ப அதுக்கு பிறகுதான் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தது. ஆனா வந்து சேர்ந்த ஆக்கள்லையும் கன பேர் இப்ப முதியோர்கள் ஆகிவிட்டோம். இப்ப நான் கூட ஒரு முதியோர் தான். ஆகவே இந்த முதியோர்களுடைய எண்ணிக்கை WHO அந்த உலக சுகாதார மையம் அதனுடைய கணிப்பின்படிக்கு இப்பொழுது வந்து 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோர்கள் 1 பில்லியன். அவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து 2030 ஆண்டு துவக்கம் 50 ஆண்டு வரை 1.5 பில்லியனாக போகுது. 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட வேலை அவைகளின் வாழ்க்கையை வந்து இது கூடிக்கொண்டே போகுது. இப்ப மிக அண்மையிலே நான் வாசித்தேன், நீங்க இந்த ஆகக்கூடின வயதுல வந்து சில வேளையில 185 வயது வரையும் கூட போகலாம் போல, அப்படி வாழக்கூடிய ஒரு நிலையும் வருகின்றது என்று சொன்னார்கள். இவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மக்கள் என்று நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது, கனடாவிலே வந்திருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் நாங்கள் பல விடயங்களை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம், நல்ல விடயங்கள். இப்ப உதாரணமாக இப்ப இவ்வளவு நேரம் அரசியல்வாதிகள் பிளஸ் தான் சொல்லி கொண்டு போவினோம். எல்லாம் என்னென்ன எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குதோ அதே பெருசாக்கி வன்னியோண்டு ஒரு வீதி வந்துட்டு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு என்ன அரசியல் ஒரு மையம் வந்திருக்குது, ஸ்காப்ரோல வந்திருக்குது என்று அந்த வந்த விஷயங்களே அவை சொல்லி கொண்டு போயினா அது நல்ல விஷயம். ஆனா எங்களுக்கு இன்னும் பெறாம இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் நிச்சயமாக யோசிக்க வேண்டும். இந்த பேண்டமிக் என்று சொல்ற இதுல நாங்கள் வந்து எதிர்த்து நின்று போராடி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அதை எதிர்நீச்சல் போடுறது, அதாவது ரெசிலியன்சி என்று சொல்வார்கள். நாங்கள் அந்த ஒரு வட்டத்துக்குள்ள தொடர்ந்து நாங்கள் இலங்கையில இருந்தும் அவ்வாறுதான் செய்தோம், பிறகு இங்கு வந்தும் அவ்வாறுதான் செய்தோம், அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த முதியோர்களுடைய விடயத்திலே நாங்கள் மிகுந்த அக்கறை
எடுக்காதவர்களாக இருக்கின்றோம். அவர்கள் வந்து இப்ப இங்க வந்து நிறைய சங்கங்கள் வந்திருக்குது. ஒட்டாவலம் கூட தமிழ் முதியோர் சங்கம் வந்திருக்குது. இங்கே டொரண்டோல ஏராளமான சங்கங்கள் இருக்குது. ஆனா அந்த சங்கங்களுடைய எண்ணிக்கை நாங்க பார்க்கக்குள்ள எங்களுடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கை 3 லட்சமோ 4 லட்சமோ என்றால் அந்த சங்கங்களுடைய எண்ணிக்கையில இருக்கிற முதியோர் வந்து ஒரு 500-600 பேர் தான் ஆக கூட இருக்கிறான். அப்ப மிச்ச முதியோர் எங்க? அவையல் இந்த சங்கங்கள்ல இருக்கிற முதியோர் செய்யற மாதிரியான சில விஷயங்களை அவர்களுக்கு செய்யக்கூடியதா இருக்குதா? அதுகளை பற்றி நாங்க கொஞ்சம் சிந்திக்கூடும். நாங்கள் உள்ளுக்கு இறங்கி வேலை செய்யும் பொழுதுதான் எங்களுக்கு தெரியுது இந்த முதியோர்களுடைய கஷ்டங்கள். இப்ப நான் கூட பார்த்தேன், ஒரு முதியோர்கள் இருக்கிற ஒரு பில்டிங், அது நர்சிங் ஹோம் அல்ல, அந்த பில்டிங்ல ஒரு முதியோர் தனியே இருந்து டயப்பரோட நடந்து கொண்டு திரியும், கதவுகளை தட்டி கொண்டு திரியும். அந்த முதியோர் வந்து தமிழ் தான். அப்ப அதுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாரு இல்ல, உடுப்பு கொடுப்பாரு இல்லையா? அப்ப இருக்கிறவையெல்லாம் முதியோர்கள் அந்த பில்டிங்ல. அப்ப அவையல்ட கருணையால அங்க வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா என்ன நம்ம ஒண்ணுக்கு போய் அது அப்படியே தேங்கி தண்ணியா இருக்கும், அதுக்குள்ளேயே நடந்துன்னு திரிவா. அப்ப அப்படியான நிலைமைகள்ல எங்கட முதியோர்ல சிலர் இருக்கிறோம். நாங்க 2 விதமா நாங்க இதை அணுகணும். ஒன்று வந்து முதியோர் வந்து பிள்ளைகளோட இருக்கிற முதியோர், மற்றது வந்து தனிமையில இருக்கிற முதியோர். இனி தனிமையில இருக்கிற முதியோர் வந்து ரெசிலியன்சியா என்று சொல்லி இந்த அவைகள் வந்து இப்ப சிலர் வந்து நல்ல அதை விரும்பி இருக்கணும், தங்களுக்கு அதாலே சில பிரயோசனம் இருக்கு. உண்மை. இப்ப உதாரணமாக 65 கிரீன் கிரஸ்ட் ஆளுக்கு அங்க 33 வார்டன் இருக்குது, அது மாதிரி 13-15 இருக்கணும். அப்ப அவைகளுக்குள்ள சில ஒற்றுமை, அவைகள் கொஞ்சம் தங்களை தாங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையிலும் இருக்கணும். அப்படியான நிலையில இருக்கிற முதியோரை விட எங்களுக்கு வந்து இந்த தனிமையில இருக்கிற முதியோர்களை நாங்கள் அவுட்ரீச் பண்ணாம இருக்கிறது சரியான ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை. 2வது தூரத்துல இருக்கணும். சிலர் வந்து பிள்ளைகளே பேஸ்மெண்ட்டுக்கு விட்டுட்டு போயினோம். அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளே அவைகளுக்கு காத்தோட்டம் இல்லை, அல்ல ஹீட் இல்லை, அல்ல அவைகளுக்கு சமைக்க முடியாது. சில முதியோருக்கு சாப்பாடே அவர்கள் செய்து கொடுப்பதில்லை. சிலர் வந்து இந்த நேரத்துல நாங்க பாருங்கோ எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் நாங்கள் இந்த ஸ்னோவுல. அப்ப இந்த முதியோர்கள் என்ன செய்வார்கள், எப்படி சாப்பாடு வாங்குவார்கள்? இவர்களுக்கு யார் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது? பில்டிங்ல இருக்கிற ஆக்களுக்கே அவர்களுக்கு சாப்பாடு ஓட பண்ணி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்கு, அவளுக்கு காசு முதலாவது காணாது. அப்ப இதுல வந்து நாங்க என்னத்தை பாக்குறோம்னா, இந்த முதியோருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எவ்வாறு முன்னேற்றலாம் என்றதுக்கு பல 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 சக்திகள் வந்து இணைய வேணும். தனியே நாங்கள் வந்து ஒரு ஆளை பார்க்கலாம், தனியொரு நீதனியோ தனியொரு ஜோன் மேரியோ நாங்க ஜோன் டோரியோ நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாது. இதுக்கு வந்து இப்ப சிவிக் ஆக்ஷன் என்று சொல்லிக்க, நாங்க ரெசிலியன்ஸ் என்று சொல்லிக்க, நாங்கள் தனியா அவர்கள் மட்டும் செய்வார்கள் என்று இருக்க முடியாது. இது வந்து எல்லா லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டும் செய்யணும், அவைய கடமை. அதோட எல்லா விதமான சக்திகளும், அதாவது அரச மட்டத்துல உள்ள சக்திகள், மற்ற சமூக மட்டத்துல உள்ள ஆர்கனைசேஷன்ஸ், மற்றது தனிப்பட்ட ஆட்கள். இப்ப ஒரு குடும்பம் எடுத்து நாங்கள் பார்க்க கூட அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற பிள்ளைகள் வந்து இன்றைக்கு முதியோரை மதிக்கிறது, அவர்களை கவனிக்கிறது வந்து மிக மிக குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. அப்ப அதை நாங்கள் கட்டாயம் எப்படி செய்யலாம், இவை எல்லாரையும் நாங்கள் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு வர்றதுக்குரிய முயற்சிகளை நாங்கள் எப்படி செய்யலாம், அதுக்குரிய ஒரு இயக்கம் இருக்குதா, அதை நாங்கள் நிச்சயமாக கொண்டு வர வேணும். எப்படி நாங்க செய்தால் இதெல்லாம் சரி வரும்னு சொல்லி. இப்ப உதாரணமாக இப்ப 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் வந்து முதியோராத்தான் எங்கட கணிப்பில பலர் வந்து முதியோர்களாக இருக்கிறார்கள். ஏன்னா அவைகள் வந்து சரியா உழைச்சு ஓஞ்சு போய் எங்களுடைய நாட்டிலே 55 வயதிலேயே முதியோர்னு சொல்றது. ஆனா இன்றைக்கு வந்து அவைகள் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட வந்து என்னடா இந்த வீடு கூட ஹவுசிங் கூட 58 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோருக்கு கீழே தான் அந்த ஹவுசிங் கொடுக்கணும். அப்ப அவையில நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள இப்ப எங்கள்கிட்ட இருக்கிற புள்ளியல் கூட இப்ப பெற்றார் இருக்கணும், அவையில ஒரு இடத்துல எங்கேயும் பெற்றோர் இருக்கணும்டா, அல்ல தங்களோட தன்னும் இருக்கணும்டா, அம்மாவும் அப்பாவும் உண்டா இருக்கும்போதும் அம்மா அப்பாவை கவனிச்சு கொள்ளுவான்னு செய்வினோம். ஆனா அப்பா இறந்த உடனே அந்த அம்மா படுற துன்பம் நாங்கள் பல முதியோர்கிட்ட நாங்க பாக்குறோம். அவ டிமென்ஷியாண்ட கொண்டே நர்சிங் ஹோம்ல போடுவினோம். அப்ப அவக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட், அவக்குரிய விஷயங்களை செய்யறதுக்கு ஒரு தரம் செய்வார் இல்லாம இருக்குது. அப்படியாக அந்த அவைகளுக்குரிய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முடியவில்லை. மற்றது PSW எடுத்து பாருங்க. PSWன்றது வந்து எங்கட புள்ளியல் வந்து ஏராளமான புள்ளியல், அதாவது மிக சம்பளம் குறைஞ்ச சம்பளம்.
அப்ப இந்த முறை அந்த COVID-19 சொல்லி அந்த அதுக்குள்ள வேலை செய்ததுல PSW தான் கன பேர் செத்துருக்கிறான். அப்ப அந்த வேலை கூட எங்கட பிள்ளைகள் செய்யணும். அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியான ஊதியம் கிடைக்குதா, அவைகளுக்கு சரியான ஆதரவு கிடைக்குதா போன்ற விஷயங்களை நாங்க கவனிக்கிறோம் இல்லை. அப்ப நாங்கள் சிலர் காசு எல்லாம் உழைச்சு பெரிய பெரிய வீடுகள் எல்லாம் வாங்கினோம் அதுன்னு சொல்லி தமிழ் கம்யூனிட்டியை பற்றி பெருசா சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா இந்த விஷயங்கள்ல நாங்கள் அக்கறை எடுக்கிறது மிக மிக குறைவா இருக்கு. அப்ப இந்த அக்கறையை நாங்க எடுத்து, அதாவது இக்விட்டபிள், அதாவது எல்லாருக்கும் சமத்துவம் என்று சொல்லிக்குள்ள நீங்க பாருங்க. இப்ப ஆஸ்பத்திரிகளை எடுத்து பாருங்க. இப்ப ஸ்காபரோல இப்ப நீதனம் எலெக்ஷன் கேட்க போது ஸ்காபரோல, ஆனா அந்த ஸ்காபரோல இருக்கிற சனத்தொகையில தமிழ் சனத்தொகை கூட. ஆனால் நீங்க ஹாஸ்பிட்டலை எடுத்து பாருங்க, எல்லாரும் ODSP ஆபீஸ் எடுத்து பாருங்க, எங்க இருந்தாலும் தமிழ் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கணுமா, தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அவைகளுக்கு செய்ய முடியுதா? அப்ப உதாரணமா ஒரு சீனியர் கூப்பிடணும் என்றால் அது இந்த பேண்டமிக் நேரத்துல யாரையாவது கூட்டி போகக்கூடிய சூழல் கூட இல்லை. அப்ப அப்படியான தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய நிலைமை இந்த இந்த நிறுவனங்கள்ல இல்ல. இப்ப முந்தி நாங்கள் பார்த்தோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டினோம். இப்ப பார்த்தால் அது இல்லாமலே போயிட்டுது. பல இடங்கள்ல அது மிகவும் உங்களுக்கு ஒரு விசனத்தை தருது. என்னன்னா இந்த முதியோர் தங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் மிகுந்த கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். அவர்கள் தேவையில்லாமல் அவர் வேறு யாரையும் பிடிச்சு அவைகளுக்கு காசு கொடுத்து அதை செய்விக்க வேண்டிய ஒரு தேவைகள் கூட அந்த முதியோர்களுக்கு இருக்கின்றது. இல்ல நர்சிங் ஹோம் வேறங்க முதியோருக்கு எங்கள்கிட்ட இருக்குதா? என்ன ஒரு 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 சென்டர் ஒன்று வரப்போகுது. அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். அது உண்மையா ஆரம்ப நடவடிக்கைகளுக்கு நீதனுடைய பங்கு மிக முக்கியம். அதுல அது பலருக்கு தெரியுமோ தெரியாது எங்களுக்கு தெரியும். அவருடைய பங்கு மிக முக்கியம். நாங்கள் அந்த வசந்தம் கூட அதுக்குரிய சில வேலைகளை நாங்க செய்து கொடுத்தோம், சேவை எல்லாம் செய்து நாங்கள் கொடுத்தோம். அப்ப அந்த முயற்சிகள் அந்த முயற்சியின் விளைவு இன்றைக்கு ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு. ஆனா நாங்கள் இத்தனை 1000 பேர் இருக்கிறோம். இங்க ஒரு தமிழ் நர்சிங் ஹோம் இருக்கா? நான் மத்தியானத்துல சோறு தான் சாப்பிடுறேன். ஆனா நர்சிங் ஹோம் போனா எனக்கு சோறு கிடைக்க போதா நான் வயது போன நேரத்துல? அப்ப அப்படியான நிலைமைகள் இந்த எங்களுக்கு தொடரப்போகுது. முதியோர் படுற கஷ்டங்களை நாங்க பாக்குறோம். அங்கே அவையல் நர்சிங் ஹோம்ல இருக்கணும், அவையில நாங்க போய் பார்க்க முடியாது. அவையல் தங்களுக்கு என்ன தேவை என்று சொல்ல முடியாம இருக்கணும், என்னடா மொழி இல்லை. அப்ப இந்த இதுகள் எல்லாத்தையும் எப்படி நாங்கள் பாதுகாக்கிறது, எப்படி நாங்கள் இதை கொண்டு வரணும் என்றதுக்கு தனிய நீதனோ தனிய பார்வதியோ தனிய ஜோன்டோரியோ முடியாது. அனைவரும் முயற்சி செய்யணும். எல்லோருக்கும் சமத்துவமான சேவை வேணும் என்றதுல நாங்க உறுதியாக அனைவரும் இணைந்து போராட வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி 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 கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி அவர்களே. Thank you very much. I'll just do a quick summary. I won't do justice because that was a very elaborate and comprehensive situation of what our seniors are facing. But the fact that Tamil community might have grown economically in certain realms doesn't mean that there aren't seniors that need the help. And in fact, because of the smoke screen of this achievement, the seniors' needs are not being met, whether it be health needs, whether it be home care needs, having a long-term care facility that's culturally and linguistically sensitive, whether it's neglect that the seniors and the abuse that some of the seniors are facing and are not being supported in finding the support, and interpretational services and community services. And you mentioned a few times, she mentioned names, she just wanted to make sure that we don't rely on one person like her or like me or like Mayor John Tory or like individually. The community needs to take a leadership and ownership and drive it from that. That's been the history, Dr. Parvati Kandasamy, of the Tamil community doing everything, coming together, and we cannot be giving up on the seniors who did so much for us. So thank you very much for the reminder of so much gap that exists in our community. And in the world, we will have an hour discussion with everyone. I know there are a lot of people who work with seniors here as well. We'll definitely make sure we have enough time for the discussion. So I ask if all the other speakers also just keep it to 5 minutes, and then we would go into a discussion with some of the folks who are here. And our next speaker is also someone who's been working tirelessly within the community from Family Service Toronto, family counselor Sada Vivekanandan. சதா விவேகானந்தன் அவர்கள் பல ஆண்டு காலங்களாக தமிழ் சமூகத்திற்கு பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகின்றார். குறிப்பாக பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு, பெண்களுக்கான உரிமைகள் அல்லது
குடும்ப வன்முறை அல்லது வீட்டில் நடக்கக்கூடிய வன்முறை, பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் வந்து உதவுவதற்கு, அதிலிருந்து மீள்வதற்கு ஆன உதவு, ஆற்றுப்படுத்தல் போன்றவற்றை செய்து வருகின்றார். வணக்கம் சதா விவேகானந்தன் அவர்களே. இப்பொழுது உங்களுக்கு கருத்துக்களை ஒரு 5 நிமிடங்களுக்குள் கேட்போம். வணக்கம் நீதன், வணக்கம் கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி. Good evening, MPs, John Tory, Mayor John Tory, and also and the colleagues and the friends. மற்றும் இங்கே பங்கேற்றுள்ள அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். இதுக்கு முதல் கதைச்சாக்கள் எல்லாம் கதைச்சிட்டு நான் கதைக்க போகிறதே, ஏனென்றால் ரிகவரி, பேண்டமிக் எல்லாம் 2 வருஷமா நாங்க கதைச்சு கொண்டிருக்கிறோம். எனிவே என்ன கேட்டது வந்து, இந்த பேண்டமிக் வந்து முதலாவது கேள்வி என்னிடம் கேட்டது, how the pandemic has affected the community, and பேண்டமிக் என்ன மாதிரி எங்களை எஃபெக்ட் பண்ணி இருக்க, தாக்கி இருக்கு. எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நாங்கள் வந்து என்ன விதமாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி. நான் குயிக்கா ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் செய்யலாமா? நிச்சயமா செய்யலாம். உங்கள்ட்ட நீங்க செய்றீங்களா அல்லது சிவா செய்ய வேண்டியது? நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் உங்களோட ஸ்கிரீன். இதுல நான் சொல்ல போறது பார்வதியும் சொல்லிட்ட, மெட்டாக்களும் சொல்லி இருக்கிறேன். பட் எனக்கு அதை பார்த்து சொன்னா கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியா இருக்கு. தெரியுதா? ஓகே. ஸோ அந்த ரெசிலியன்ஸை பற்றி நாங்கள் முதல் காய்ச்சினாங்க. நாங்கள் தமிழாக்கள் அதிகமானவர்கள் எல்லார்கிட்டையுமே ரெசிலியன்ஸ் இருக்குது. ஏனெண்டா அங்கிருந்து நாங்கள் போர் நிமித்தம் இங்கே வந்தாலும் எங்களுக்கு அந்த மீள் எழுகிற சக்தியை எங்களுடைய சூழல் சுற்றாடல் முதல் எங்களுக்கு தந்து வளர்த்திருந்தபடியால் எங்களால் அந்த மீண்டு எழுகிற சக்தி கொஞ்சம் இருந்தது. அதால தான் புதிய ஒரு நாட்டுல வந்து ரெண்டாலும் இந்த ரெசிலியன்சின்றது ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச்சுக்குரிய ஒரு சப்ஜெக்ட். அதாவது மீள் எழுவோம்ன்றது ஒவ்வொரு சமுதாயமும் ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சியாளர்களும் அதை வெவ்வேறு விதமாக பார்ப்பார்கள். அது இன்னும் ஒரு நேரம். ஸோ ஹவு த பேண்டமிக் ஹேஸ், ஸோ நான் என்ன வந்து சமூக ரீதியில கதைக்க சொல்லி கேட்டது. இப்போ நாங்க வந்து இப்போ ஒரு நியூ நார்மல்ல தான் எல்லாருமே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். முந்தின மாதிரி நாங்கள் இல்லை. அப்ப அது வந்து ஒரு புதுவிதமான ஒரு இது. பேண்டமிக்ல இருந்து இன்று வரையும் அந்த கிரைசிஸ், அதாவது எங்களுக்கு தாக்கங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன்னும் அது முடியே இல்லை. ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டும் வேற நாங்கள் வித்தியாசமான நிலையில தள்ளப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த வித்தியாசமான முறைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குது. இன்றைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வேக்சின் ப்ராப்ளத்தால இன்றைக்கு ட்ரக் ஓடுறவர்கள் வந்து கூடுதலாக அவர்கள் தங்களுடைய உரிமைகள் கோரி இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேரேட் போகுது. அந்த ட்ரக் ஓடுறவர்கள்ல அதிகமானவர்கள் தமிழர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். தமிழர்கள் எத்தனையோ பேர் இங்க வந்து குரோசரி ட்ரக்கோ வேறு ஏதோ ட்ரக் ஓடுறவர்களால இருக்கிறார். அப்ப அந்த கிரைசிஸ் என்றது வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதில் இந்த பேண்டமிக்குள்ள எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், மனோநிலை எல்லாருக்குமே பாதித்திருக்குது. தமிழாக்கள் எல்லாருக்கும் பாதித்திருக்கிறது. வசந்தம் வந்து போன முறை அவங்க ட்ரக் அடிக்ஷனால இறந்தோர்களில் இருந்து தொடங்கித்தான் அவர்கள் 2 கிழமைக்கு ஒருக்கா அவர்களுடைய கலந்துரையாடல்களை வைக்கிறது. ஏனென்றா அதுவும் ஒரு விதமான தாக்கம், அவர்களுடைய மனத்தாக்கங்கள். இந்த மனத்தாக்கம் ஏன் வந்ததுன்றா எங்களுக்கு தெரியும், சொந்தங்களை நாங்கள் இழந்திருக்கிறோம், உறவினர்களை இழந்திருக்கின்றோம், சிநேகிதர்களை இழந்ததால பெரிய ஒரு தாக்கம் எங்களுக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டி, பஞ்சம் நிலை. அதாவது இப்ப பார்வை சொன்னா சீனியர்ஸுக்கு இது வந்து எல்லாருக்குமே பெரிய ஒரு ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கிறது. ஃபுட் பேங்க் வழியா சாப்பாடு இல்லை. ஃபுட் பேங்குக்கு டொனேட் பண்றதுக்கும் ஆட்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள். ஏன்னா ஃபுட் வந்து சரியான விலை. இது எங்கே தள்ளப்படுகிறா, ரெண்ட் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எங்களுக்கு. இங்க டொரண்டோ மாநிலத்துல வந்து ஜிடிஏல ரெண்ட் வந்து சரியான பிரச்சனை. எத்தனையோ பேர் பேஸ்மெண்ட், எனக்கு தெரியும் கிளையன்ட் சொல்லுவார்கள், மிஸ் பேஸ்மெண்ட் எடுத்து போடுறாலே இவ்வளோ அவர்களுடைய ஓடிஎஸ்பி செக்ல அரைவாசி போயிடும். கொடுக்குற செட்டில்மெண்ட் அந்த காசை, ஷெல்டர் காசை விட போயிடும். ஸோ இவ்விதமான பல விதமான தாக்கங்கள் இருக்கிறது. அதே வேளையில டெக்னாலஜி வளர்ந்திருக்கிறது. நாங்கள் இன்னொரு விதமாக ஆக்கள் தொடர்பு படுகிறோம். சில ஆக்களை கேட்டா சொல்லுவார்கள் டைம் சேவ் பண்றேன்னு. ஏன்னா வேலைக்கு போற டைம் வந்து எல்லாருக்கும் குறைவு. பெண்கள் என்ற ரீதியில பார்த்தோம் என்றால் இங்க என்ன நடக்குது என்றால், இந்த பேண்டமிக்கால எல்லாரும் மூடிய அறைகளுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய நிலை வந்ததால பெண்களுக்கு இடையில நிறைய பிரச்சனைகள் எழும்பி இருக்குது. பெண்களுக்குரிய வன்முறைகள் வந்து கூடி இருக்கிறது. வன்முறை கூடியதால பெண்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து படிக்க வேணும். வன்முறை இன்னொரு பக்கம். அவர்கள் மன அழுத்தங்களுக்குள்ளேயும் மன நோய்களுக்குள்ளேயும் கணக்க பெண்களும் பிள்ளைகளும் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறார்கள். சோ அதை நாங்கள் மிகவும் முக்கியமாக எடுக்கணும். மறுசீரமைப்பு என்று நாங்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த பெண்களுடைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டை நாங்கள் மிகவும் காத்திரமாக பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா YWC என்ற ஒரு ரிசர்ச்சின் படியும் வேற இதன்படியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 Cல சி என்ற எழுத்துல பெண்கள் கூடுதலாக வேலை செய்யறாரு. அதாவது கேரிங், அது PSW இருக்கட்டும், சைல்ட் கேர் ஒர்க்கர்ஸா இருக்கட்டும், அல்லது வேற நர்சிங் ஹோம் வழியா வேலை செய்யறவர்களா இருக்கட்டும், கேரிங் அண்ட் இந்த நர்சஸா இருக்கட்டும், கூடுதலாக பெண்கள் வேலை செய்கிறார்கள். தமிழ் பெண்களும் வேலை செய்கிறார்கள். இந்த கேரிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கோவிடுக்குள்ள நல்லா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிளீனிங் இண்டஸ்ட்ரியில தமிழ் பெண்கள் கனவேர் வேலை செய்கிறார்கள். அவர்கள் சில வேளை ஒரு வேலை முடிந்து அடுத்த வேலைக்கு போறதையும் நாங்கள் அப்படி போகும் பொழுது பிள்ளைகளை அவர்களுக்கு விட்டுட்டு போக இயலாத சந்தர்ப்பங்கள் வந்திருக்கிறது. சோ அந்த அடுத்ததாக பெண்கள் கூடுதலாக வேலை செய்யறது அந்த கிளீனிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில. கேஷியர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நோ ஃபில்ஸ்லயோ அல்லது வேற வால்மார்ட்லயோ நோ ஃபில்ஸ்லயோ பெரிய பெரிய குரோசரி ஸ்டோர்ஸ்லயோ சின்ன குரோசரி ஸ்டோர்ஸ்லயோ எங்கட தமிழ் சாப்பாட்டு கடைகள்ல நாங்கள் போய் பார்த்தோம்னாலும் கூடுதலாக பெண்கள் தான் அந்த கேஷியரிங் செய்கிறவர்கள். இந்த பேண்டமிக்கால இந்த ஸ்மால் பிசினஸ்கள் எல்லாம் இல்லாம போனதால அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இப்ப ரிகவரி என்று வரைக்குள்ள இப்ப இதுல இந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் அவர்களும் ரிகவரி பற்றி கதைச்சார்கள், மேஜர் ஜான் டோரி எல்லாரும். ஆனா இந்த ஸ்மால் பிசினஸ்ல உள்ள பெண்களுக்கு தேவையான அளவு பயிற்சியும் தேவையான அளவு பண உதவியையும் அவர்கள் வழங்குவாங்க. ஏனென்றால் பெண்கள் தங்களுடைய கால்கள்ல நிக்க வேண்டும். சில வேளை அவர்களுடைய சம்பளமே சில பெண்கள் எனக்கு சொல்லுவார்கள், மிஸ் என்ற சேலரி முழுக்க பேங்குக்கு போறது என்னட்ட இல்ல, சைல்ட் டாக்ஸ் பெனிஃபிட்டையும் அவர் தான் எடுக்கிறார். இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் கணக்கு இருக்கைக்குள்ள அவர்களுக்கு அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை நாங்கள் அந்த ரிகவரிக்கு கவர்மெண்டோட கேட்டு அதை நாங்கள் செய்ய வேணும். அதுக்கு இன்னொரு விதம் செட்டில்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸை நாங்கள் கூட்ட வேணும் என்று கேட்கிறேன். பார்வதி சொன்ன மாதிரி இந்த தமிழ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் கோலிஷன் எல்லாம் திருப்பியா இன்னொரு முறை நாங்கள் மீள எல்லாத்தையும் கட்டி எழுப்பி இவற்றை அட்வொகசி மூலமாக கொண்டு போக வேண்டும். ஹோம்லெஸ்னஸ் ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூ இங்க. இப்ப பேஸ்மெண்ட் நாங்க சொல்றோம், பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கணும் கொஞ்சம் ரெண்ட் கண்டு. அது இன்னொரு விதத்துல பார்த்தா இட்ஸ் பார்ட்லி அது ஒரு ஹோம்லெஸ்னஸ் தான். அங்க ஹீட்டிங் இருக்காது, அங்க லைட் இருக்காது, எத்தனையோ விதமான சுகாதார கேடுகள் அவர்களுக்குள்ள வந்திருக்கு. சோ அது இன்னும் ஒரு விதமான தாக்கம் தான் அந்த ஹோம்லெஸ்னஸ் என்றதையும் நாங்க பார்க்கணும். அடுத்த சி கிளரிக்கல். இப்ப பேங்க்ல ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னாலும் அதிகமான பெண்கள் கிளரிக்கல் ஜாப்ல தான் இருப்பார்கள். இந்த இதன் நிமித்தம் ஆன்லைன்ல எல்லாம் போய்க்கல எத்தனையோ பெண்கள் 55% பெண்கள் தங்களுடைய வேலைகளை இழந்துள்ளார்கள். பேங்க்ஸ்ல கேஷியர்ஸா இருந்த பெண்கள். சோ அவர்கள் திருப்பி ஒரு ஒர்க்குக்கு போறேன்னா அவர்களுக்கு இன்னொரு விதமான ஸ்கில், அதாவது அவர்களுடைய அந்த திறமைகள் வேற எதையும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும். இப்படியாக இந்த 5Cலையும் தான் பெண்கள் கூடுதலாக வேலை செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வேற திறன்களை அளிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கவர்மெண்டோட சேர்ந்து அட்வொகசி வேலை கூடுதலாக செய்ய வேண்டும். அடுத்ததாக கேட்கறது நான் ரிகவரி என்ற வரிக்குள்ள என்ன தேவைன்னா ஸ்டே இன்ஃபார்ம்டு இதுல எழுதியிருக்கிறேன். கண்டதையும் நாங்கள் வாசிச்சு அங்கலாய்ப்புக்குள்ள போகாம சரியானவைகளை நாங்க வாசிச்சு தேவைகளையான வாசிச்சு கம்யூனிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணி இருக்க வேணும். அப்பதான் எங்க என்ன உதவி இருக்குதுன்னு தெரியும். சில வேளை பெண்கள் என்னட்ட வருவார்கள், மிஸ் 25 வருஷமா நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டேன் மிஸ் வருவார்கள். அது அர்த்தம் என்னென்றால் இந்த கவுன்சிலிங் என்றது அவைகளுக்கு பிடிக்காது. பேருக்கு அந்த கவுன்சிலிங்குக்கு போனாலே அது ஏதோ விளக்கம் என்று நினைப்பவர்கள் பேர் இருக்கிறார்கள். அதை மாற்றி இந்த கம்யூனிட்டி சமூகத்தோட நாங்கள் தொடர்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் அடுத்ததாக நான் சொல்லது முதலே சொல்லிவிட்டேன், இன்வெஸ்ட் ஆன் விமென் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட். அதாவது அந்த பெண்களுக்கு உரிய அது அவர்கள் சைக்கியா படிக்க விரும்பின என்ன, பேங்க்ஸ்ல படிக்க விரும்பின என்ன, ஐடி படிக்க விரும்பின என்ன அதிலே அவர்களுக்கு நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணும். அடுத்ததாக கம்யூனிட்டி என்றா இன்க்ளூசிவ்னஸா இருக்கணும். நீதான் இதுக்குத்தான் சொல்றோம், ஆன்டி ரேசிசம், ஆன்டி டிஸ்கிரிமினேஷன், வயதுகள் இல்லாமல் நாங்கள்
எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இதை நாங்கள் கட்டியெழுப்போம். எவ்வாறு கட்டியெழுப்புவோம் என்றதுக்கு இப்ப பார்வதின்னு சொன்னா இந்த தமிழ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் கோலிஷன் என்பதுல ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் பங்கு எடுத்து நாங்கள் செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்தது செட்டில்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்க்கு அரசாங்கம் கட்டாயமாக அவர்களுடைய ஃபண்ட்ஸை கூட்டித்தான் கொடுக்க வேண்டும். இந்த ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி என்றது மிகவும் முக்கியம் பெண்களுக்கு. அதாவது இந்த ஃபைனான்சியல் இந்த பணத்தை எவ்வாறு சேகரிப்பது, எங்கே பணத்தை எடுத்து எங்கே அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி அதை நாங்கள் பிரயோசனப்படுத்தலாம் என்ற அந்த ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி என்பது மிகவும் முக்கியம் பெண்களுக்கு. ஏன்னா இந்த நாட்டுல இந்த ஃபைனான்ஸ் இந்த பணத்தை என்ன, அதாவது அதை எங்கே போடுறது, எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்றது, என்ன செய்யறன்னு அந்த ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி எல்லா பெண்களுக்கும் மிகவும் முக்கியம். கடைசியாக நான் வச்சிருக்கிறது பார்வதி சொல்லிட்டேன், இன்க்ரீஸ் சீனியர்ஸ் இன்கம் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட்ஸ் என்றும் சொல்லி இருக்கிறேன். அதாவது அவர்களுடைய பாதுகாப்பு செலவுகளையும் நாங்கள் கூடுதலாக கூட்ட வேண்டும் என்று அரசாங்கத்திடம் அட்வொகசி வேலையை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். இதைத்தான் நான் இந்த ரிகவரி என்றதன் மூலம் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறது. மென்டல் ஹெல்த், இதுல பெண்களின் பாதுகாப்பும் மென்டல் ஹெல்த்தும் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பு மூன்றையும் நாங்கள் கவனத்துக்கு எடுக்க வேண்டும். வீடுகள்ல நாங்கள் இதை தொடங்கினோம் என்றால் சமூகத்துல இதை திறம்பட செய்யலாம். வீடுகள் தான் மிகவும் முக்கியமான முதலாவது குடும்பம், ஒரு பல்கலைக்கழகம். வீடுகள்ல நாங்கள் இதை தொடங்க வேண்டும். நன்றி. நன்றி Sada Vivekanandan avagale. I don't think I will have to translate a lot from that because the slides were in English and summarized pretty well. But I do want to say that, we all need to acknowledge, and we acknowledge that the pandemic had impacted women much more disproportionately, as we know. And all of those support that you talked about are things that we need to advocate together as well. So thank you very much for outlining those priorities that as a community that we need to champion in the coming years. And as we do the Tamil Heritage Month this year, we focused on celebrating Tamil women excellence. One of the things we need to continue to do is to remove the barriers that exist from women succeeding, and that's set up structurally, not just by the pandemic, but by patriarchy. And so we need to be able to consciously do that. So thank you very much, Sadaka. Do you want to quickly make another comment as well? Sadaka, no, I'm going to leave, but I'll come back for the discussion. Okay. 8 மணிக்கு பிறகு நாங்க தொடர்ந்து கதை கேட்க நாங்க நன்றி. We're now moving on to youth, and we have someone who had coordinated youth-related programming through the pandemic with Our Time. Our Time stands for Our Tamil Youth in Motion. Pradajini Chandrakumar will be joining us. Pradajini, இப்போ இளைஞர்களுக்கான தேவைகள் பற்றியும் இளைஞர்களோட பிரச்சனைகள் எவ்வாறு முன் வந்திருக்கின்றன இந்த காலப்பகுதியில் எதை செய்ய வேண்டும் நாங்கள் சமூகமாக அடுத்ததாக என்பதை பற்றி பேச இருக்கிறார். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பேர் பிரதாஜினி. என்ற ப்ரொனவுன்ஸ் அவளுடைய. நான் இளைஞர்களோட பணியாற்றும் போது என்ன மாதிரியான தடைகள் அவர்கள் இரண்டது என்று முதல்ல கலைச்சிட்டு அப்புறம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை பற்றி சொல்லலாம். முதல்ல சொல்ல போனால் பள்ளிக்கூட ரீதியா பிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த்தும் அவையால் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஆன்லைன்ல, எஸ்பெஷலி ஆன்லைன்ல எல்லாம் வரைக்கல அவைகளுக்கு அந்த பிசிக்கல் ஹெல்த்தை டேக் கேர் பண்ற வசதி இல்லைன்னு சொல்லலாம். மற்றது லேக் ஆஃப் பப்ளிக் ஸ்பேசஸும் இவையில இளைஞர்களை நல்லா அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம். லைப்ரரிஸ் எல்லாம் கூட்டி இருக்கிற தருணத்துல இளைஞர்கள் தங்களை இருக்கிற இப்ப வீட்டுல இந்த படிக்கைக்குள்ள பல சத்தங்கள் இருக்கும். இப்ப நாங்க பட்டறைகள் செய்யும் போதும் அவைய இந்த ரூம்களுக்குள்ள பல சத்தங்கள் அவையால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடாதுன்றும் சொல்லணும். ஸோ அதனால லைக் பப்ளிக் ஸ்பேசஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதையும் இதுல குறிக்கொன்றேன். இந்த பேண்டமிக் டைம்ல அவையல் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலத்துல பங்கு பெற்றதும் நல்ல குறைவாகவும் போட்டுது. ஏன்னா எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருந்ததாலையும் இப்ப இந்த சமூக இடைவெளியை பின்பற்றணும்ன்றதுக்காண்டி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி கணக்கு குறைஞ்சதை இரண்டலாம். இப்ப போஸ்ட் செகண்டரி, அதாவது கிரேட் 11, கிரேட் 12 ஆக்களுக்கு கிராட் ஃபேர்ஸ் அப்படியான விஷயங்களும் அவைகளுக்கு போகிறாத மாதிரியான இதுவும் இருந்தது. மற்றது அவர்கள் இப்ப 9ஆம் ஆண்டுல புதுசா பள்ளிக்கூடம் சேர்ற ஆக்களுக்கு நண்பர்கள் சேர்ற தன்மையும் குறைஞ்சதையும் சொல்லலாம். And because of COVID, it's so hard for them to make friends during it.
முதல்ல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லைக் லாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று சொல்லிக்கல நாங்கள் பட்டறை செய்யும் போது ஒரு மணித்தியால நேரத்துல செய்யும் போது நாங்கள் எல்லாருக்கும் பலவிதமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஒரு மணித்தியாலத்துல எல்லார்ட இன்ட்ரெஸ்டையும் நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம் இருந்தது. இந்த கோவிட் காலங்கள்ல ஜாப் சில இளைஞர்கள் தாங்கள் வேலை செய்யணும் என்று ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். அப்படியான நேரத்துல கணக்கு ஜாப்ஸ் இளைஞர்களான ஜாப்ஸ் மற்றும் வாலண்டியர் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும், அதாவது அவியல் சில ஆக்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல வாலண்டியர் பண்ணணும் என்று இருப்பினும் அப்படியான சந்தர்ப்பங்களும் குறைஞ்சதுன்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு சமூகமாகவும் சரி அடுத்ததா என்ன செய்யலாம் என்றால் கல்ச்சரலி ரெலவென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உண்மையிலே எங்களோட சமூக சார்ந்த தொலைநோக்கு பார்வையோட தகவல்கள் தேவை என்ற மற்றது ப்ரோக்ராமிங் தேவை என்றுதான் சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக இப்ப தமிழ் ஜெனசைட்டை பற்றி இல்லாட்டில் பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி ஷோவிங் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயை பற்றி அந்த நாளில் எங்களை யூத் எப்படி அவையில உணர்கினம்ன்றதை ஒரு தமிழ் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதால அதை உணர முடியதா இருக்கு. ஆனால் அவையில அந்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கும் ஒரு இப்படியான இடம் தேவை என்று குறிக்கொள்ளலாம். ஸோ ஏற்கனவே முதல் சொல்லியிருந்தேன் லைக் இன்டர்செக்ஷனாலிட்டியும் ஒரு ஆன்டி ஆப்ரஷன் லென்ஸும் கட்டாயம் தேவை. ஒரு இளைஞராக இருக்கும் போது தனி ஒரு அடையாளம் மட்டும் இருக்காம பல அடையாளங்களோட அவியல் வருவினம் அதை இன்க்ளூசிவா இணைக்க மிக அவசியம் என்றும் சொல்லலாம். நாங்கள் மென்டரிங் யூத்துக்கு மென்டர் பண்ற அப்படியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிரியேட் பண்ணணும் என்று சொல்லுவேன். மற்றது இப்படியான விஷயங்கள் செய்யும் போது ஃபண்டிங்ஸ் கிராண்ட்ஸ் இதுகளை சப்போர்ட் பண்ண, அதாவது யூத் லெட் இதுகளை இடன்றது மிக அவசியம் என்றும் சொல்லலாம். மற்றது அட்வொகேசி பேரண்ட்ஸ் வழியாகவும் பல விடயங்கள் பள்ளிக்கூடத்தால கொடுக்கிற தகவல்கள் ஆங்கிலத்துல தான் இடணும். சில வேளையில தமிழ் பெற்றோர்களுக்கு அது விளங்குற மாதிரியான தமிழ் மொழியில் இருக்காது. ஸோ அதை ஆட்வொகேட் பண்ற கல்ச்சரலி ரெலவென்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஆட்வொகேட் பண்றது மிக அவசியம் முக்கியம் என்றும் சொல்லலாம். இதோட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் மனநிலை சுகாதார பற்றியான விஷயங்களையும் இளைஞர்களை மனதில் வைத்து கலைக்க சொல்வேன். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்படியான விஷயங்கள சமூகம் சார்ந்த கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் கட்டாயம் தேவை என்று சொன்னேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Pradajini, for that great summary of many challenges that young people are facing, but also more than the challenges, you laid down a lot of recommendations for culturally and linguistically sensitive programming, age-specific, youth-friendly spaces for them to have discussions around the impact that they're facing, the mental health impact, the space for them to be able to be accepted around their identity, and so on. So thank you very much, and there's a lot of work to be done. We will be discussing that in our discussion time, but we are now going to move on. Thank you to the three speakers that were here speaking on social recovery. Those three speakers have set the stage for our discussion on social recovery, which talks about supporting seniors, women, youth, and anybody else, and people seeking employment, other equity deserving communities within our population, whether it be people with disabilities, LGBTQ plus community as well. So we'll discuss that in after the presentation, but we move on to now to see. I want to make sure that we have our next speakers here. We thank you, Mayor Scapidi, for joining, and we definitely appreciate you being here and listening during the first phase, and we're looking forward to continuing to collaborate with you on many community initiatives that you're taking. Thank you very much for joining. At this time, I think I don't see Suresh Kumar here. Let's go with Rajini David first, and then we'll get the other speakers. Rajini David is a community worker and legal education worker, support worker in West Scarborough Community Legal Services, but also has been instrumental in advocating for income security for communities impacted by COVID, but also has been an advocate for workers' rights as well for many, many years. So, Rajini அவர்கள் இப்பொழுது
வருமானம் சம்பந்தமான, அதாவது பொருளாதார மீளெழுச்சி அல்லது எக்கனாமிக் ரெக்கவரி என்று வருகின்ற பொழுது எவ்வாறான விடயங்களை எமது சமூகம் செய்ய வேண்டும், எவ்வாறான விடயத்துக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று. எல்லாவற்றையும் நாங்களே செய்ய முடியாது, அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு குரல் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் எவற்றை முதன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பது பற்றி பேசியிருக்கிறார். வணக்கம் ரஜினி அவர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் உங்களது உரையாட. வணக்கம் நீத்தன், வணக்கம் அனைவருக்கும். எனக்கு இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அளித்ததுக்கும் தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் நெட்வொர்க்கு நன்றியை கூறிக்கொள்ளுகின்றேன். ஏனென்றால் நான் ஒரு லீகல் கிளினிக் 74 கிளினிக்கள் ஒன்டாரியோ முழுவதும் இருக்கு. நாங்கள் கூடுதலாக இன்கம் மெயின்டெனன்ஸ், மற்றது ஃபைட்டிங் எவிக்ஷன், அதோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்பந்தமான வேலைகள், தொழிலாளர்களுக்கு ஆன உரிமைகளை தெரியப்படுத்துறது, ரெப்ரசன்ட் பண்றது, லீகல் அட்வைஸ் பண்ற சம்பந்தமாக ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க. இந்த பேண்டமிக்ல என்ன நடந்ததுண்டா, எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட நாடு முழுவதுமே வேலை இழந்திருக்கிறார்கள். ஒன்டாரியோல மட்டுமே 355,000 தொழிலாளர்கள் in 2021 தமது தொழிலை இழந்திருக்கிறார்கள். இந்த சமயத்துல எங்களுக்கு கால் பண்ணிக்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலா எங்களால அணுக முடியல. ஏனென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் எங்களாலும் ஒர்க் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்ல, பல பேர் எங்களை தொடர்பு கொள்றவையல் அவையில் ஒரு ரேஸ்லைஸ் கம்யூனிட்டியில இருந்து வந்தாக்களா இருந்தவைய, விமனா இருந்தவையல், மற்றது கூடுதலாக லாங்குவேஜ் பிரச்சனை இருக்கிற தமிழ் சமூகங்கள் அப்படி சார்ந்தாக்களா இருந்தவையல். அவையல் கூடுதலாக ஒரு ப்ரிகேரியஸ் ஒர்க், ஒரு நிலையற்ற தொழில்கள், பார்ட் டைம் ஒர்க், டெம்ப் ஏஜென்சி மூலம், கண்ட்ராக்ட் மூலம் அப்படி வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள். அப்ப கூடுதலாக அவைகளுக்கு கூடுதலாக இஐ கழிக்கப்படவில்லை, எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட்டுக்கான இதுகள். அப்படி அல்லாட்டி அவர்கள் அது மட்டும் இல்ல, அவையில மிஸ்கிளாசிஃபை பண்ண, அதாவது இவர்கள் எம்ப்ளாயி இல்லை என்று முதலாளி மேராலும் மிஸ்கிளாசிஃபை பண்ணப்பட்டிருந்தது. இப்படி நிலையில எல்லாரும் வேலை இழந்தோன்னு எந்தவித பெனிஃபிட்டும் இருக்கல. பல பேர் ஸ்பான்சர்ஷிப் எக்ரிமெண்ட் கேட்க அவைகளுக்கு ஈவன் சோசியல் அசிஸ்டன்ட் வெல்ஃபேரு கூட போக முடியாது ஒன்டாரியோ ஒர்க். அப்ப அப்படிப்பட்ட நிலைகள் எல்லாம் இருக்கேக்க நாங்கள் இண்டிவிஜுவல் கேஸ் ஒரு சிஸ்டமிக் பிரச்சனையா பார்க்க வேண்டிய நிலை வந்தது. அதனால நான் பல கவர்மெண்ட் அட்வைசரி கமிட்டிகள் எல்லாத்துலயும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினேன். உதாரணத்துக்கு EI and Canada Recovery Benefit and CERB அது சம்பந்தமாக கிரியேட் பண்றதுக்கு பாலிசி மேக்கர்ஸ், மற்றது கவர்மெண்ட் அட்வைசரி கமிட்டி கிரியேட் பண்ண எல்லா கமிட்டிலையும் இருந்தேன். அப்ப நாங்கள் எங்களோட சமூகத்துல நடக்கிற பிரச்சனையை கொண்டு போய் இந்த ரீகவரி பெனிஃபிட் கிரியேட் பண்ற இதுகளுக்கும் நாங்களும் ஒரு பாட்டா இருந்தோம். அதனாலதான் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் என்றால், இந்த பிரச்சனைகள் எப்படி எங்கள் தமிழ் சம்பந்தமான தமிழ் சமூகத்தையும் எங்களை போல நிறைய ரேஸ்லைஸ் கம்யூனிட்டியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கோவிட் நல்ல வடிவாவே காட்டப்பட்டிருக்கிறது. முன்னுக்கு கதைத்த ஸ்பீக்கர்ஸ் சொன்ன போல எத்தனையோ விஷயங்கள் நான் சொல்ல தேவையில்லை. ஈவன் நாங்கள் பொருளாதார ரீதியான மீள்வை பார்த்தாலும் கூட எல்லா பிரச்சனைகளுமே ஒரு இன்டர் கனெக்டட், எல்லாமே கனெக்டட் ஈச்சதை. நீங்கள் ஒன்று கதைக்காமல் ஒன்று கதைக்க முடியாது. எல்லாத்தையும் என்னென்று பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையில எல்லாருமே தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். எல்லா பிரச்சனையும் நாங்களும் எல்லாரும் காணக்கூடியதா இருந்தது. அப்ப அந்த இதுல கனடா ரிகவரி பெனிஃபிட்ஸ் பண்ற இதுல கிரியேட் பண்ணிக்கல நிறைய தொழிலாளர்களுக்கு இது உதவியாக இருந்தது. உதாரணத்துக்கு கனேடியன் ஹிஸ்டரியிலேயே சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட் சம்பந்தமா மக்களுக்கு கொடுத்ததுல இனி அதிக அளவாக கொடுக்கப்பட்ட பெனிஃபிட் தான் இந்த ரீகவரி பெனிஃபிட்ஸ்களுக்கு வரும். உதாரணத்துக்கு CERB கனடா எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் பெனிஃபிட் மட்டுமே 24 பில்லியன் in 2021 கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 74 பில்லியன் in 2021 கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெனிஃபிட் சிஸ்டத்தை பார்த்தாலும், கனடா பென்ஷன் பிளான், ஓல்ட் ஏஜ் செக்யூரிட்டி, சைல்ட் டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாலும் ஒரு 200,000. அப்ப இது CERB மட்டுமே 74 பில்லியன். அப்ப இது நல்ல ஒரு விஷயம். இந்த டைம்ல தொழிலாளர்களுக்கும் வேலையிழந்தாக்களுக்கும் எடுக்கக்கூடியதா இருந்தது. ஆனாலும் மொழி பிரச்சனை உள்ள தொழிலாளர்களும் மொழி பிரச்சனை உள்ள நபர்களும் இன்னும் பல பிரச்சனைக்கு உருவாயிடும். இதன் பேசிக் இதை நாங்க கேட்போம். ஏன் நாங்க பொருளாதாரத்தை கேட்போம். ஸ்காப்ரோல கோவிட் டெஸ்ட் சென்டர் ஒன்றுதான் ஆரம்பத்துல இருந்தது. பல பேர் எங்க நிக்கிறேன்னு தெரியாமல் ஒரு ட்ரக் போல ஒன்று வச்சு எல்லாரும் லைன் அப்ல இருந்து அதுலயே வருத்தம் வந்தது.
இப்போ நாங்களெல்லாம் புஷ் பண்ணி அது கிரியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலையில வந்தது. அதுக்கு பிறகுதான் அந்த டெஸ்ட் சென்டர்கள் அதுகளெல்லாம் கிரியேட் பண்ணினது. ஆனால் இந்த சேபம் இந்த இதுகளும் இப்ப என்ன பிரச்சனையை நாங்க பாக்குறோம்டா, இந்த கிரியேட் பண்ணி அந்த பொருளாதார ரீதியாக தொழிலாளர்களுக்கு உதவி செய்திருந்தாலும், ஸ்மால் பிசினஸுக்கு உதவி செய்திருந்தாலும், மற்றது இதுகள் எல்லாமே இந்த கூடுதலாக முடிவுக்கு வருகின்றது. மே 7க்கு பிறகு கூடுதலான ஒரு பெனிஃபிட்டுகள் ஒன்றும் இருக்க மாட்டாது. அது மட்டுமில்ல, இந்த பெனிஃபிட்டை ஒரு டாக்ஸபிள் இன்கம் கிரியேட் பண்ணினபடியா பல விதமான மக்கள் இதுக்கு இனி ஃபியூச்சர்ல பிரச்சனையை எதிர்நோக்க போயிடும். பொருளாதார பிரச்சனையை எப்படி ஒன்டேரியோவுக்குள்ள இருந்தாக்கள், ஓடிஎஸ்பியில இருந்தாக்களும் இந்த சர்ப் பெனிஃபிட்டுக்கு எலிஜிபிளா வந்தவையா. இப்ப அதை இன்கமா பார்த்தபடியா ஓடபிள்யூ நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கு. அதனால அவர்கள் மருந்துகள், பெனிஃபிட்டுகள், ஸ்பெஷல் டயட் அதுகள் எல்லாம் இழந்துச்சுன்னா, அது மட்டும் இல்ல அவையில் எலிஜிபிள் இல்லாம வந்துச்சுன்னா, மற்றது ரென்ட் ஃப்ரீஸ் இதால கொண்டு வந்தாலும் ஆக்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு, அதே சமயம் ஆர்ஜியா ஏதாவது ரெண்ட் கேட் இன்கம் டொரண்டோ கம்யூனிட்டி ஹவுசிங் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் சர்ப் எடுத்த உடனே அவைகளுக்கு ரெண்ட் கூடிட்டு, அப்படி அது வேறொரு பாதிப்புகளை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கு. ஆனா இப்படியான பாதிப்புகளை எல்லாம் என்னென்று நாங்கள் கையாள போறோம், இது இன்னும் முடிய இல்லை. ரீகவரி என்றால் இதுக்கு நாங்கள் சில விஷயங்களை செய்தது நல்ல விஷயம் என்று நினைச்சு செய்ததாலேயும் வேற வேற பிரச்சனைகளும் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இதை நாங்கள் என்னென்று கையாள போறோம் என்று பார்க்க வேணும். அது மட்டுமில்ல, இந்த மே 7க்கு ஈவன் இப்ப தற்போதைய லாக்டவுன் பெனிஃபிட் கூட பிப்ரவரி 12 வரைக்கும் தான் எலவு பண்ணப்பட்டிருக்கு. சில சமயம் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்படலாம். ஆனா அந்த கோவிட் சிக் பெனிஃபிட்டும் கேர்கிவர் பெனிஃபிட்டும் மட்டும்தான் மே 7 வரைக்கும் மக்களுக்கு ஆக்சசபிளா இருக்குது. அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு தெரியும். இது எலிஜிபிளா கூடுதலான ஆக்கள் எல்லாம் வருவினம். வேலைகள் இன்னும் எடுக்கிறது இலகு இல்லை, வேலைகள் இல்லை நிறைய பேருக்கு. இஐ முடிஞ்சா பிறகு என்ன நடக்கும்? சோசியல் அசிஸ்டன்ட் காணுமா? ஏற்கனவே இப்ப ரெண்ட் எவ்வளவு போகுது, அப்படி என்னெல்லாம் கணக்க பிரச்சனைகள் இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்குது. அதனால நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நாங்கள் இனியிலண்ட் அவசியம் இன்வால்வ் பண்ணப்படுறது. முந்தைய ஸ்பீக்கர்ஸ் நீத்தன் எல்லாம் கூறின போல இதுல சமூக பங்கு எங்களுக்கு பெரும்பளவுல இருக்குது. நான் இது தனியா ஒரு கவர்மெண்டாலேயோ அல்லது ஒரு நபராலேயோ செய்ய முடியாது. ஆனா என்னென்றால், நான் என்ன பவர்ஃபுல் இது பார்த்தேன் என்றால், நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ரன் பண்ணினான். 165,000 பீப்புளை எடிகேட் பண்ணினான் வந்த மாற்றங்களை பற்றி, இந்த பெனிஃபிட்டை பற்றி. தமிழாக்கள், மொழி கதை வேற ஓன் மொழியில் எல்லாம் அதுல இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஏனென்றா அந்த மொழி பிரச்சனையாலேயே அதை கொண்டு வர மாட்டேன். எல்லாடமும் இதை போல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கப்பட மாட்டாது. சில சமயம் அந்த விஷயங்களை எடுத்து கொண்டு போய் எங்களுக்கு சட்ட ரீதியாக ஏன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட் இல்லை, ஏன் இந்த சமூகத்தை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ண இல்லை, ஏன் நீங்கள் இந்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் இப்படி செய்ய இல்லை, எவிக்ஷன் இப்ப இதண்டா ஆக்களுக்கு பே பண்ண இல்லாம என்ன செய்ய முடியும்? நான் ஒரு சிட்டி அட்வைசரி கமிட்டி, ஹவுசிங் அட்வைசரி கமிட்டிலையும் இருந்த நான். அப்ப எல்லாத்தையும் சிட்டி ஸ்டாஃபோடையும் ஒர்க் பண்ணிக்க, எல்லாத்தையும் கொண்டு வரைக்க உடனே நிறைய பாலிசி மாற்றங்கள் கண்டேன். அப்ப எங்களோட சமூகத்துல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் சமூகம் இன்வால்வ் பண்றதும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதை இன்னும் கூட நான் விளங்கி கொண்டேன். இந்த ஃபியூச்சர்ல நாங்கள் இதை ரீகவர் பண்றதுக்கு முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நாங்கள் நடக்கிற கன்சல்டேஷன், நடக்கிற இப்படிப்பட்ட மீட்டிங்கள், சர்வே எல்லாத்திலுமே நாங்கள் இன்வால்வ் பண்ணப்பட வேண்டும். எங்களோட வாய்ஸை அங்க நாங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும். எங்களோட தமிழ் சமூகத்துக்கு என்ன பிரச்சனை என்று நாங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும். எங்களோட தமிழ் சமூக தொழிலாளர்களை நான் 90s இருந்து பார்த்து கொண்டு வாரேன். மொழி பிரச்சனை இருந்தா இன்னும் மினிமம் வேஜ்ல மட்டும்தான் வேலை செய்கின்றார்கள். ஆனால் மொழி பிரச்சனை இருக்கிறவைகளுக்கு ப்ரமோஷன் அப்படி என்றெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ மொழி பிரச்சனை இருக்கிறவைகள் கட்டாயமாக தமிழ்ல கதைக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் வரைக்க நாங்க செய்ய வேண்டும். என்னென்ன இந்த பிரச்சனையை நாங்க அட்ரஸ் பண்ணலாம்டா, இது ஒரு ஈக்குவாலிட்டி லென்ஸ் மூலம் நாங்க பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் கூடுதலாக ரேஷனலைஸ் கம்யூனிட்டி, விமன் அவையில் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும். இவையில என்னென்று நாங்கள் முதல் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் என்றதை பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா கோவிட் எல்லாத்தையும் ஓப்பனா கொண்டு வந்திருக்கு. யார் யார் இதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்? லோக்கல் பிசினஸஸ், லோக்கல் ஜாப்ஸ் உருவாக்கப்படும். டீசன்ட் ஜாப் ஸ்காப்ரோல எங்கெங்க தமிழாக்கள் இருக்கின்றார்களோ, ரேஷனலைஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கின்றார்களோ, லோக்கலி உருவாக்கப்பட வேணும். அதுக்கு சிட்டியில இருந்து எல்லா ப்ராவின்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி இதை கொண்டு வர வேணும். அடுத்தது என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்றால், நாங்கள் ஒரு இன்க்ளூசிவ் சொசைட்டியை உருவாக்குறதுக்கு இன்க்ளூசிவ் பாலிசிஸ் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அந்த பாலிசி சேஞ்சஸுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற வேலை செய்யறாக்களும் பாலிசி மேக்கர்ஸும் எல்லாருமே இதுக்கு அதை விளங்கி கொள்ள வேணும், அவசியம். மற்றது இந்த சர்ப் அண்ட் சிஆர்பியால
பிரச்சனையில வந்து இது வந்து மக்கள் நல்லா புலம்பிப்பட்டு நிறைய பெனிஃபிட்டுகள், சைல்ட் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கூட குறைய போகுது இந்த வருஷம் சேப் எடுத்தாக்களுக்கு. அப்ப இப்படி பாதிப்பு இருந்தா என்ன செய்யலாம்? அப்ப அமினஸ்டி கொடுக்க வேணும், அதாவது மன்னிப்பு கொடுத்து விட்டுற வேணும். அதை வந்து திருப்பி பே பண்ணுங்கோண்டா பே பண்றதுக்கு ஆக்களுக்கு இல்ல, ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிஞ்சுது, கொடுக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, இதால மற்ற பெனிஃபிட்டுகளை வந்து எங்களுக்கு நிப்பாட்டி வச்சிருந்தா இன்னும் பாதிப்பு கூட. மற்றது வந்து ரெண்ட் வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனை. நாங்கள் எக்கானமி இதை கதைச்சாலும் காணாது வந்து எவ்வளவுக்கு மினிமம் வேஜ் ஈவன் $20 கூட்டினா கூட தற்போதைய ரெண்ட் வந்து 2 bedroom எவ்வளவு எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கே தெரியும், $1,800 $2,000. அது எங்கமே அவைகளுக்கு அப்படி இல்லை, சோசியல் அசிஸ்டன்ட் அப்படி இல்லை, இஐ அப்படி கொடுக்காது. அப்ப வந்து நிச்சயமாக எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட். வி ஹாவ் டு ஒரு எக்கானமியை பில்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு வந்து சோசியல் சர்வீஸ் இருக்க வேணும், பேசிக் இன்கம் இருக்க வேணும், லீகல் சப்போர்ட் இருக்க வேணும், பிரச்சனையில டீல் பண்றதுக்கு குட் ஜாப்ஸ் இருக்க வேணும், டீசென்டான வேஜஸ் உருவாக்கப்பட வேண்டும், எல்லா மக்களும் ஈக்குவலாக பார்க்கப்பட வேண்டும். மொழி உள்ளவர்களை, மொழி பிரச்சனை உள்ளவர்களை ஸ்பெஷலாக அவைகளோட பிரச்சனைகளை க்ளோஸ் லுக்காக பார்த்து நாங்கள் இதை அணுக வேண்டும். அவ்வளத்தையும் சொல்லிக்கொண்டு உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி நன்றி ரஜினி அவர்களே. நன்றி. உங்களது பணி, ஆழமான பணி, பல ஆண்டு காலங்களாக செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதனால் தான் உங்களது அனுபவத்திலிருந்து பல முக்கியமான விடயங்களை கூறியிருந்தீர்கள். நிச்சயமாக பல விடயங்களை நாங்கள் கவனிக்காமல் விட்டு விடுகின்றோம். நமது மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள், பொருளாதார பிரச்சனைகள், வேலை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள். இந்த மொழியை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது ஆங்கிலம் என்பது ஒரு கருத்து பரிமாற்றத்துக்கான மொழிபடி அறிவை அளவுகோல் அல்ல. நாங்கள் சில நேரங்களில் ஆங்கிலத்தை அறிவின் அளவுகோலாக பார்ப்பதுண்டு. அது அறிவின் அளவுகோல் அல்ல, அது கருத்து பரிமாற்றத்துக்கான ஒரு ஊடகம். தமிழ் அப்படி அவே ஒரு மொழி தெரியாத என்பதற்காக பல்வேறு விதமான சிக்கல்களுக்கு எங்கள் சமூகம் போவதற்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்காமல் அது மொழிபெயர்ப்பு என்பது ஒரு உரிமை ரீதியாக பார்க்க வேண்டும். ஒரு விடயம்தான் சொல்ல முடியும் என்னவென்று சொன்னால், உலகிலே ஒரு நாட்டில் பேசப்பட்ட மொழி தான் ஆங்கிலம். ஒரு பகுதியில், ஒரு சிறிய பகுதியில் பேசப்பட்ட மொழி இன்று சர்வதேச மொழியாக ஆகியிருப்பது வந்து அந்த மொழியின் திறமையால் அல்ல, அது ஒரு ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாகத்தான் இன்று உலகெங்கும் அந்த மொழி சர்வதேச மொழி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த மொழி ரீதியான மொழிபெயர்ப்பு என்பது வந்து ஒரு உரிமை ரீதியான விடயமாக தமிழர்கள் அணுக வேண்டும். அது ஒரு சலுகை ரீதியாக அல்லது ஏதோ ஒரு சேரிட்டி போல நாங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட ஒரு உரிமை ரீதியான வகையில் அணுக வேண்டும். நன்றி. அந்த கருத்துக்களுக்கு நிறையவே செய்ய இருக்கின்றது. அடுத்ததாக நாங்கள் சிறு வணிகர்கள், நாங்கள் தொழிலாளர்கள் பற்றி பேசணும். ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் என்று வருகின்ற பொழுது உண்மையிலே நிறைய பாதிப்பை அடைந்திருக்கின்றோம். தமிழ் சமூகத்தில் பல ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் இருக்கின்றன. பல குடும்பமே முழுமையாக அதற்குள் வேலை செய்பவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த கோவிட் கால பகுதியில் பல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே கனடா தமிழ் வர்த்தக சம்மேளனத்தில் இருந்து அதன் பிரதிநிதி, அதே நேரத்தில் ஏஜாக்ஸ் ஸ்பீக்கரிங் வர்த்தக சம்மேளனம் போன்றவற்றில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் அந்த பிரதிநிதியாக இயக்குனர் சபையில் இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் விது ராமச்சந்திரன் அவர்களை இப்பொழுது இணைத்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம் விது. வணக்கம் நீதன். வணக்கம் எல்லாருக்கும். I'm going to speak in English, but I'll go slow. It'll be easier. First, that was a great presentation by Rajini David. This is my first time getting introduced to her, but that was a great presentation. I even texted her. I'm like, do I have to go next? That was very good. Okay. From a small business point of view, there has been there's not a single global response whether it's good or bad. What I've seen is certain segments, certain parts of it have been very, very negatively affected, especially at the beginning of it when everyone didn't know what was happening. There was a lot of heavy consequences. Our community has, let's say, focuses on certain clusters of industries more than others. And that comes back to sometimes low wages or our people's interest in getting into business. So when you look at industries as restaurants, workers and owners, both, hospitality, workers and owners, travel, those industries were heavily hit and they have not recovered, or the recovery has been stalled. However, on the other side, COVID has created this huge opportunity for certain other industries. And to be honest, I deal with both in my profession as a lawyer, and I do corporate law and real estate law and family law. The amount of our people are brilliant and resilient. The amount
of opportunity that they have taken advantage of is amazing. And they have really, some of them have really benefited, and this has been an exponential growth. However, there has been a huge segment that was left behind. So with the chamber, what we'd like to do is to ensure that we have a voice at different places. I think talking to like Regini, like about what she said, having the ability to be in discussions or consultations regarding policy is one of the most important things that we can do for our growth of our community. We could individually grow as much as we want and become as rich as we want and own 5 or 10 houses as much as we want. But for a community to grow, we need to be in the places and have the conversations in the places where it matters to make change. You know, well, with the chamber, for the Tamil Chamber of Commerce, you know, we have a lot of dialogue with the federal government with respect to some of these policies. I was personally in on the consultations when it came to, for let's say, York Region on what grants are coming out in the first year, what do we want to change, what industries do we want to target, and we were part of this as part of the budget for 2021. And, you know, the chamber has its place there. So at the same time, there's certain industries where we're unable to service or really help. So we'd like to be in a position where we're able to, if you know, when our members come and ask us, we try to guide them to a new place to make sure we're helping them, or to access funding. There is a lot of funding that has come out in the last 2 years for the businesses. For the individuals, it was much less, and it was was not enough. But for the businesses, there was vast amounts of funding that was given, and there's still vast amounts of funding that can be tapped into even today. A lot of the funding for the businesses are still open. There are still and BDC, for one, is giving businesses a lot of opportunities to expand. So one of the things with the chamber that we do, and then, you know, with partners like Connecting GTA and other organizations, is to give our community members a platform to see and get educated on these opportunities. One of the problems that our community has is the access to good information and timely information. There is a lot of, if you know how to tap into this funding, you could exponentially grow your business. This is what the people who know the English or who have very good relationships with certain groups are able to do. But that message does not get to the general public. So one of the things that we like to do is do seminars and stuff on grants, on funding, on how to tap in. You know, if you listen to some of these news stations, you'll see this like, business account will get you a loan. No, but you could legitimately get some of these loans and grow your business. So, you know, we're a platform there. And what we like to say is, you know, reach out to us or any other organization who's in the business world, and we'll help you build or get connected with the right people to access these funding so you could grow. Or if your business is suffering, contact us. Maybe we could, you know, we could support you for a day or two by shopping at your place. But to make long-term impact, it has to be part of the policy piece. So, but you have to come tell us, or we have to be better at reaching out to you in order to hear your voice, so we could be a link between you and the policy creators. And that's where we kind of see ourselves. So that's where we are at. You know, if they're subject to any questions, that's what we're doing. Thank you, விது. நன்றி. இந்த வணிகர்கள் என்று வருகின்ற பொழுது எல்லோரும் சமமாக இருக்கின்றதல்ல. சிலருக்கு அதிகமான தொடர்புகள் இருக்கின்றன, மொழி சம்பந்தமான விடயம், உதவிகள் சிலருக்கு கிடைக்கின்றது, சிலருக்கு கிடைக்காமல் போகின்றது என்று. அதில் மொழி அல்லது சில சிறு தொழில்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், குடும்பமாக வேலை செய்பவர்கள், சில நேரங்களிலே அதிகமான மணித்தியாலங்கள் ஓனர்ஸே அந்த அவர்களது கடைகளிலே நிற்கின்றார்கள், வேலை செய்கின்றார்கள், 12 மணித்தியாலம் வேலை செய்கின்றார்கள். அப்படியாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் என்பவர்களுக்கு இந்த தகவல் சென்றடைவதற்கு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை செய்ய வேண்டும், அந்த தகவல் சென்றடைய வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். அது பற்றிய விடயங்களை முன்னெடுக்கின்றீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள். நன்றி. ஏனென்றால் தகவல் சரியான நேரத்தில் சரியான தகவல், உண்மையான தகவல் சென்றடைகின்ற பொழுது பல முயற்சிகள் எடுக்கலாம். போதிய அளவு இன்னும் உதவிகள் வழங்கப்படலாம் என்றாலும் இருக்கின்ற உதவிகளை கூட முழுமையாக நாங்கள் எங்கள் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய வணிகர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அதற்குரிய வழியையும் கூறினீர்கள். நன்றி
விது இணைந்து கொண்டதற்கு. நாங்கள் இன்று சுரேஷ்குமார் அவர்கள் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழலினால் வர முடியாமல் போயிருக்கிறது. அவர் சார்பாக அவர் வர முடியாததற்கு மன்னிப்பு கோரிக்கொள்கின்றார். அவருக்கு இந்த முயற்சி எடுத்ததற்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, கனெக்டிங் ஜிடி என்ற அமைப்பு கூட பல வர்த்தகர்களை இணைத்து அவர்களுக்குரிய உதவிகளை செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் என்பதை கூறிக்கொண்டு, அடுத்ததாக நாங்கள் இப்பொழுது கலாச்சார ரீதியான கல்ச்சுரல் ரெக்கவரி என்பது, கல்ச்சர் என்பது தனியாக ஏதோ விருப்பத்திற்கு பொழுதுபோக்கு செய்வதாக நாங்கள் எண்ணிவிட முடியாது. கல்ச்சர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் எக்கனமி. கல்ச்சர் என்பது ஒரு பொருளாதாரத்தை வளர்க்கின்ற ஒரு வடிவமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அந்த வகையிலே கலாச்சார ரீதியாக நாங்கள் செய்கின்ற பணிகள் எவ்வாறு உதவ முடியும், எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பற்றி பேசுவதற்காக இப்பொழுது நாங்கள் முதலிலே ஐஸ்வர்யா சந்துரு அவர்களை இணைத்துக் கொள்கின்றோம். இவர் நடன ஆசிரியர், இவர் கலைமன்றம் நடன பள்ளியின் ஆசிரியராக இருக்கின்றார். வணக்கம் ஐஸ்வர்யா சந்துரு அவர்களே. Vanakkam Needan Anna, Ellorukkum vanakkam, and thank you first of all for inviting me to speak on this topic. I think it's very, very necessary, especially considering that it is Tamil Heritage Month. It's always important to talk about all the venues in our community and how we can help together as a community to build up all these different venues. So as an arts teacher, I think during the start of the pandemic, it was very, very worrisome for us. We really did not know how things were going to go. Yes, we do teach over Skype here and there, but predominantly it's all in person. So there's a big fear. Okay, do we have to close the schools down? How are the students going to feel? And the students also, ஆரம்பத்துல ஆன்லைன்ல படிக்கிறதுக்கே விருப்பம் இல்லை எல்லா மாணவர்களுக்கும். எல்லாரும் சில மாணவர்கள் இல்ல டீச்சர் நீங்க நேர்ல தொடங்கும் போது சொல்லுங்க, நாங்க திருப்பி ஜாயின் பண்றோம். ஆனால் ஆன்லைன்ல டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கேதான் நாங்கள் ஆஸ் டீச்சர்ஸ், how do we have to change our perspective of arts? நேர்ல வரைக்கும் நேர்லயே நாங்க கை திருத்தலாம், பாடுறது திருத்தலாம், ஈஸியா நாங்க சொல்லி கொடுக்கலாம். ஆன்லைன்ல வந்து we have to think about the students, we have to be a little bit more empathetic. So we have to think, I mean, family situation, house situation அப்படி இருக்கும். And some speakers had mentioned, I think someone who was talking about the youth. So, you know, some students, they will have a lot of noise in the background. They might not have the space. So we have to be really empathetic as teachers. And that took us a while to realize. As teachers, we have to change the way that we teach online. So we have to be very inclusive. And now as a master's student in education, specializing in distance education, I learned a lot about that project-based learning, inclusiveness, and leadership skills through online learning has really helped the students. High school manavarkal, especially dance class ku camera turned off pannittu irupinam, naanga kenjavanam பிள்ளைகள் தயவு செஞ்சு கேமரா ஆன் பண்ணுங்கோ, ஒன்றும் தெரியுது இல்ல, கை தெரியுது இல்ல, கால் தெரியுது இல்ல, எங்களை கேக்குதா, கேமரா வேலை செய்யுதா, கெஞ்சவனும் கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. ஆனா ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் என்று போய்க்கு, ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் என்றால் நார்மலாவே டான்ஸ் மியூசிக் என்றால் நீங்க கேட்பீங்க, அது ப்ராஜெக்ட் தானே, ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு, ஒரு அரங்கேற்றம் இருக்கு, அது ப்ராஜெக்ட் தானே. எஸ் அண்ட் நோ. படிக்க இட்ஸ் வெரி ட்ரெடிஷனல் வே ஆஃப் லேர்னிங். டீச்சர் சொல்றத அப்படியே நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டு செய்ய வேணும். டீச்சர் ஆடுற மாதிரி நீங்க ஆட வேணும், டீச்சர் பாடுற மாதிரி நீங்க பாட வேணும். ஆனா ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் ஒரு மாணவருக்கு வந்து அந்த கிரியேட்டிவிட்டி கொடுக்குது. It gives them the opportunity to be creative, to explore their own interests through dance and music. Project-based learning, நான் வந்து மாணவர்களுக்கு ஓகே நவரசம் படிச்சுனாங்க, அப்ப நவரசம் வச்சு நீங்கள் ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணுங்க, நவரசம் through COVID. Or how has COVID impacted you as a dancer? ஒரு குட்டி டிராமாவா நீங்க செய்து காட்டுங்க, நீங்களே மியூசிக் ஃபைண்ட் பண்ணி நீங்க செய்யுங்க ஒரு 5 minutesக்குள்ள. அப்ப அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு அசைன்மெண்ட் குறிக்க பிள்ளைகளுக்கு ஆன்லைனா அவளுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, நாங்க படிக்கிறது வந்து நாங்க அப்ளை பண்றோம். எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அரங்கேற்றம் செய்யணும், டீச்சரா வரணும், வேர்ல்ட் வைட் சூப்பர் ஸ்டார் டான்சர் மியூசிக்கா வரணும் இருக்காது. ஆனா அந்த படிக்கிறது வந்து பிரயோசனப்படணும்.
So especially high school, university students, டக்குன்னு கொஸ்டின் பண்ண வேணும். ஐயோ அம்மா அப்பா கேட்டுட்டேன்னு நாங்க கிளாஸுக்கு வந்துட்டோம், ஆனா ஏன் தான் படிக்கிறோமோ எங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஒரு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் என்று குறிக்கேக்க they're able to apply what they're learning in the class, and they get some benefit out of it, and they also get a lot of leadership and confidence. Normally in person வர அந்த கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிற பிள்ளைகள் கதைக்க மாட்டினும், பெருசா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டினும். ஆனா ஆன்லைன் லேர்னிங்ல நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், கையை தூக்கி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். they're questioning what I'm teaching. ஏன் டீச்சர் நாங்க இப்படி செய்யணும், ஏன் இந்த முறைகள் நாங்க படிக்கிறோம், ஒரு can we modernize it a little bit, that it can we think differently என்று அவையிலே கேட்கணும். ஸோ அப்படி கேட்க எங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்குது. It's not like, you know, they're just sitting and they're watching us. We don't know, are they interested in it? Are they picking up anything? Online learning மூலமா they have shown a lot more interest and they see value in that. So I learned that a lot as a teacher. The other thing is accessibility. Normally நாங்க in person teach பண்ணேக்க not everyone has that bus. Even Canada kana pillel bus la varavinam, sila pillel university ku poyekka residency la irundhu kinda kastapadavinam thirupi weekend vand the classes ku join panna. Sila pillel they have 3-4 siblings, parents busy ah irupinum work ku appa ella classes ku drop pannite vareka pillel kuda 20 minutes later varavinam oru class ku. Appa accessibility inda paakekka online learning la you're at home, you have the device, and அந்த anxiety irukadu ஒரு புது இடத்துக்கு நாங்க வாரம், டீச்சருக்கு முன்னுக்கு நாங்க we cannot be ourselves, நாங்க ஒரு different face போறோம் நம்ம டீச்சருக்கு. அந்த இது இல்ல. Within the comfort of your own home, you're comfortable in your room. Adali students feel very comfortable coming and on time. Baravinam parentsum avenda velaya paakeka, they can also keep an eye on the children as well. பிள்ளாடுதா பிள்ளை பாடுதாண்டு இடையிலாவே பார்த்து கொள்ளலாம். So the accessibility இருக்கு. After about 1.5 years teaching online, I've noticed a growth in the skills for students, as well as an increased number of students wanting to learn online. இப்ப ஆன்லைன் படிக்கிற பிள்ளை இல்ல நாங்க ஸ்டுடியோ ஓபன் பண்ணிட்டோம் நேரில் வாங்க இல்ல டீச்சர் பரவாயில்ல எங்களுக்கு ஆன்லைன் பிடிச்சது. ஸோ அந்த accessibility and the inclusiveness இப்ப பிள்ளைகளுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் நல்லா விளங்கு கொள்ளுது. So that's a plus point. Pandemic kala, it has become really accessible, the arts, and it has also made us as teachers question. இப்போ உண்மையாவே ஒரு அரங்கேற்றம் செய்யக்க நாங்க இவ்வளவு காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமோ, இவ்வளவு காஸ்டியூம் இருக்கணுமோ, இல்லாட்டி இவ்வளவு ஆக்கள் இன்வைட் பண்ணணுமோ, அந்த questioningum இருக்கு. When as a pandemic we're learning how to save financially. So normally in person la ambarapattu will do so many different things. Not only அரங்கேற்றம், ஒரு program வைக்க இல்லாட்டி ஒரு வெட்டிங் ஒரு சாமித்தி வர unnecessary செலவுகள் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப ஆன்லைன்ல பாக்க எதெல்லாம் நாங்க கட் பண்ணலாம். ஆனா we're still maintaining that tradition, we're still maintaining the requirements that we need to have that function properly. For example, just this summit alone, normally going in person, maybe we might not be able to start on time, but online, we're able to do that within the comfort of our own home. And we're able to run everything quite smoothly. We're able to hear everyone speak. Everyone's able to express their thoughts. And we have the option of recording the performances and sharing it later on, or having it live and telecast. So there's just a lot more facilities compared to in person. So as teachers, I think it's very important to understand that how can we make all the performances, the learning opportunities accessible for all the students. Also, in terms of accessibility, nanga uppri autistic students, uppri students, depression lyric students, anxiety lyric students, avelellam sethu nanga yosikonam online irukeka, because we need everyone to come together, and that's what the inclusiveness is about when we are teaching. So adukku thodaga we have to change the curriculum. We have to make sure that at the end everyone is enjoying learning online. So it has been a big positive impact teaching online, and also converting hybrid. I think as a community we need to make sure that
teachers are properly supported and compensated. I think that's the only thing as a community that we need to do. Still fees parents and students explain panekku kind of பேர் still இல்ல நாங்க $40 தான் பே பண்ணுவோம் ஒரு மாதத்துக்கு $50 தான் அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த டீச்சர் எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணும் ஆன்லைன்ல டீச் பண்ணிக்க. So we have to make sure every student is participating in the class. Avukku velangati pinna avele private call panni video call la vandu we have to spend extra time. So the compensation with teachers is lacking a little bit. Silla parents, they will understand that right away. Silla parents, they will question on ain teacher expensive ah irukku. We try to make it as affordable as possible, but I think that's something we need help with from communities. Not only fine arts, I think just teachers in general. We do need a little bit more support in terms of compensation or just emotional support in getting through the classes, being able to support the students one-on-one. Teachers are always willing to help. Sometimes parents will say, online class work panade, teacher ka time illa, and kanaka excuses soluvinam. But unfortunately, sometimes it's just the teacher's not compensated enough, or maybe they're not given the proper resources. So I think as a community, we can always try and support our teachers a little bit more. That would be a big help. Whether it is fine arts or any other academic course, supporting teachers and also helping people realize that this is also the new normalcy. So it's not that okay, naanga wait பண்ணுவோம் நேர்ல எல்லாம் once everything is back to normal we can get back to learning and all of that. We do need to help people realize that this is also a new type of normalcy, and that we need to encourage people to try those venues, try coming online, try doing hybrid, so that people are a little bit more prepared for the future. So I hope this helps you all out to understand. Thank you very much, Aishwarya, for joining. And இணைய வழி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு வழியாக மாறிவிட்ட காலத்தில் பல முயற்சிகள் இணைய வழி கல்வியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு ஆசிரியரின் குரலாக அவர் கூறியிருக்கிறார் எவ்வாறு பார்க்கின்றார் இந்த விடயத்தை. இதில் விவாதத்துக்குரிய பொருளாக கூட தொடர்கின்றது. இதில் எது சரியானது என்று ஒரு பிள்ளையின் ஆசிரியர்களின் நிலை ஒன்று, அடுத்தது பிள்ளைகள் படிக்கின்ற முறை ஒன்று, அல்லது எத்தனை பிள்ளைகள் ஒரே நேரத்தில் படிக்கின்றார்கள் என்பது, அதாவது ஒரு வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் என்றால் எத்தனை பேரை கையாள முடியும் என்று பல விடயங்கள் இருந்தாலும் இணைய வழி கல்வி என்பது ஒரு விடயத்தில் இப்பொழுது யதார்த்தமான ஒன்று, நாங்கள் பழகிக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று, ஏற்றுக்கொண்டு பயணிக்க வேண்டிய ஒன்றாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் சமூகமாக இந்த விடயங்களை கையாள வேண்டும் என்ற அந்த ஆசிரியர்களுக்கான அவர்களுக்கான ஊதியம் பற்றி கூட பேசப்பட்டிருக்கிறது. அது முக்கியமான விடயமாக பார்க்க வேண்டும். அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னும் இருவரை கலாச்சார ரீதியான விடயங்களுக்கு பேசிக்கொண்டு நாங்கள் அடுத்த டிஸ்கஷனுக்கு செல்லலாம். PS சுதாகரன் அவர்கள் ஊடகவியலாளராக, பட இயக்குனராக, உங்களுக்கு தெரியும் நடிகராக, அந்த வகையில் கலைத்துறை என்று வருகின்ற பொழுது ஊடக கலை மற்றும் திரைப்பட துறை என்பவை எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதே நேரத்தில் எவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் செய்ய முடியும் என்பதை பற்றி பேசுவதற்காக இப்பொழுது சுதாகரனை இணைத்துக் கொள்ளும். வணக்கம் சுதாகரன். வணக்கம் சுதாகரன். வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கின அத்தனை பேருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஒரு நல்ல ஒரு புதிய வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்படி ஒரு தை மாதத்துல நாங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதை மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சுருக்கமா சொல்றேன். இதுல நீதன் கேட்டதுக்கு அமைய திரைப்படம் சம்பந்தமான சில விடயங்களை, குறிப்பாக இதுல புலம்பெயர் நாடுகள்ல திரைப்படத்துறை, குறிப்பாக ஈழத்து திரைப்படங்களை பொறுத்தவரையில் எவ்வாறு இந்த கோவிட்னால் எவ்வாறு பாதிப்படைந்திருக்கிறது என்பது ஒரு புறம். இன்னொரு பக்கம் இந்த லாக்டவுன்ல நாங்க என்னென்ன விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ரெண்டு விஷயமா சொல்லலாம் நினைக்கிறோம். அதுல ஏற்கனவே ஐஸ்வர்யா சந்துரு சொன்ன மாதிரி கலைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இந்த கோவிட்னால் பாதிப்படைந்திருக்கின்றன ஒட்டுமொத்தமாகவே. அதிலே குறிப்பாக இந்த திரைப்படத்துறையை பொறுத்தவரையில் ஒரு கோவிட்டுக்கு முன்னர் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு 10-20 வருடங்களுக்கு முன்னர் கனடிய மண்ணிலே அல்லது புலம்பெயர் நாடுகளிலே திரைப்படங்களின் வருகை என்பது, குறிப்பாக உருவாக்குதல் என்பது, அதிகமான திரைப்படங்கள் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம் இருந்தது. ஆனால்
அந்த காலப்பகுதியில் 2 விடயங்கள். ஒன்று, தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் அதை நெறிப்படுத்தியதன் ரீதியாகவும் அதிகமான பார்வையாளர்களை கொண்டிருக்கவில்லை. ஆனால் இந்த கோவிட்டுக்கு ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பு புலம்பெயர் நாடுகளில் நவீன தொழில்நுட்ப உதவியோடு ஒரு தமிழக திரைப்படத்துக்கு நிகரான பல திரைப்படங்களை கனடா உட்பட பல நாடுகளில் பல இளம் கலைஞர்களும் பெரியவர்களும் உருவாக்கியிருந்தார்கள். அது சிறப்பாக வந்த நேரத்தில் ஓரிரு காட்சிகள் மட்டுமே திரையிடப்பட்ட நேரத்தில் இந்த கோவிட் என்ற இந்த ஒரு சூழல் காரணமாக நிறைய திரைப்படங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எத்தனையோ $1000 நிதியுதவி வழங்கி உருவாக்கப்பட்ட பல திரைப்படங்கள் இந்த கோவிட் காலத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். அதே மாதிரி திரைப்படத்தை உருவாக்குவது என்பதும் பாத்தீங்களான்னா இப்பொழுது முற்றுமுழுதாக குறைந்தே விட்டதென்றே சொல்லலாம். இப்பொழுது எனக்கு தெரிந்தே கனடிய மண்ணிலே திரைப்படங்கள் ஏதாவது புதிதாக ஒளிப்பதிவோ அல்லது இயக்கத்திலோ வெளிவர இருக்கிறது என்று பார்த்தோமாக இருந்தால் எனக்கு தெரிந்த அளவில் அதிகமாக இல்லை. ஆகவே அந்த திரைப்படத்துறை என்பது நாளுக்கு நாள் அதனுடைய வளர்ச்சி என்பது குறைவடைந்து போகிறது. ஆனால் வருகின்ற திரைப்படங்கள் அனைத்துமே ஒரு சிறந்த படைப்பாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இந்த கோவிட் என்ற இந்த காலப்பகுதியில் அனைத்துமே திரையரங்குக்கு செல்ல முடியாத ஒரு காரணத்தினால் நிறைவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக கனடாவில் வந்த 2-3 திரைப்படங்களை சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஐரோப்பாவில் வந்த திரைப்படங்களை சொல்லலாம். இதை தாண்டி இப்பொழுது எத்தனையோ திரைப்படங்கள் திரையிடுவதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றை திரையரங்குகளில் திரையிட முடியாத ஒரு சூழலும் உருவாகி இருக்கிறது. ஆகவே இது எல்லாமே ஒரு நிதியுதவி சார்ந்த விடயங்கள். இதிலே முக்கியமாக அனைவருமே அறிந்து கொண்ட ஒரு விடயம் என்னவென்றால், இருக்கின்ற திரைப்பட கலைஞர்கள் அனைவருமே ஒரு முழு நேரமாக இதில் பணியாற்றுவதில்லை. பகுதி நேரமாக தங்களுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கேற்ப இதில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அந்த கொஞ்ச நெஞ்ச விடயங்கள் கூட இப்பொழுது சொல்ல முடியாத அல்லது செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நானே அனுபவத்தில் சொல்வதாக இருந்தால், ஒருத்தி திரைப்படம் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்தது. ஆனால் ஒரு கடும் முயற்சியினால் இது ஒரு 9 நாடுகளில் திரையிடக்கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது அதனுடைய இன்னொரு திரைப்படத்தை செய்யலாம் என்ற ஒரு சூழல் எண்ணிய போது இந்த கோவிட் காரணமாக எனக்கு பல கலைஞர்களை இணைக்க முடியாத ஒரு சூழல். முக்கியமாக இந்த கடந்த 6 மாதமாக இதற்கான படைப்பிடிப்பு செய்ய வேண்டும் என்று பல முயற்சிகள் செய்திருந்தேன். ஆனால் நாட்டு சூழல் காரணமாக செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. ஆகவே நாளுக்கு நாள் இந்த படப்பிடிப்பு என்பது தள்ளிக்கொண்டே செல்கிறது. அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே அந்த திரைப்படங்களை திரையிட முடியாத ஒரு சூழலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது கோவிட்னால் வந்த பாதிப்பு என்று சொல்லலாம். இதிலே நல்ல விடயங்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது 2-3 சொல்லலாம். அதாவது எங்களுக்கான ஒரு இணையவழி வாயிலாக திரைப்படங்களை வெளியிடுவது என்பதற்கான பல முயற்சிகள் பல நாடுகளில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அது ஒரு நல்ல விடயம். காரணம், தென்னிந்திய திரைப்படங்களை எப்படி பார்வையாளர்கள் பார்க்கிறார்களோ அதே போன்று எங்களுடைய திரைப்படங்களை பார்ப்பதற்கான தளங்கள் என்பது மிக மிக குறைவாகவே இருக்கின்றன. ஆகவே ஒரு நல்ல விடயம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அனைத்து திரைப்படங்களையும் ஒன்று திரட்டி ஒரே இணையத்தில் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து பார்க்கின்ற வண்ணம் இந்த விடயங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அதே நேரத்தில் ஏனைய நாடுகளில் இருக்கின்ற கலைஞர்கள், இயக்குநர்கள், தாயத்தில் இருக்கின்ற இயக்குநர்கள், கலைஞர்கள், இப்படி பலரையும் ஒரு உள்வாங்கிக் கொண்டு ஒரு ஒற்றுமையாக இதை நாங்கள் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக பார்வையாளர்களுடைய கையிலே தான் தங்கியிருக்கிறது. காரணம் என்னவென்றால், நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் தென்னிந்திய திரைப்படங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குகிறோமோ அந்த அளவு தூரம் எங்களுடைய திரைப்படங்களுக்கு சென்று திரையரங்குகளில் பார்ப்பதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இணையத்தில் பார்ப்பதாக இருந்தாலும் அது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியமாக இருக்க போவதுன்னு தெரியவில்லை. ஆகவே இதற்கு பல முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும். நிச்சயமாக நாங்கள் தான் போராட வேண்டும். காரணம், கனடாவை பொறுத்தவரையில் இங்கே திரைப்பட சங்கங்கள் பல உருவாகின, சில மறைந்தன, இப்பொழுதும் சில நடைமுறையில் இருக்கின்றன. ஆகவே அந்தந்த நாடுகளில் இருக்கின்ற திரைப்பட சங்கங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இப்படியான திரைப்படங்களை ஒற்றுமையாக நாங்கள் வெளியிடுவதன் மூலம், அதாவது ஏனைய மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதன் மூலம் நிச்சயமாக இதை ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்லலாம் நினைக்கிறேன். குறிப்பாக தாயத்தில் கூட பல கலைஞர்கள் பல திரைப்படங்களை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் வெளியிட முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது. யாரை தொடர்பு கொள்வது, எப்படி அதை திரையிடுவது என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. அந்த வகையில் இதிலே பார்வையாளர்கள் முழுமையான ஒரு அவர்கள் வந்து எங்களுடைய திரைப்படங்களை அங்கீகரிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்ளலாம், அதாவது இப்பொழுது இருக்கின்ற நவீன தொழில்நுட்பத்தில் எங்களுடைய பல திறமையான கலைஞர்கள் பல தரமான படைப்புகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்கு பார்வையாளர்கள் தான் உதவி செய்ய வேண்டும், அந்த திரைப்படத்தை பார்த்து ஊக்கமளிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் ஏனைய நாடுகளில் இருக்கின்ற அனைத்து கலைஞர்களையும் ஒன்று திரட்டி
இப்பொழுது எப்படி நாங்கள் இந்த தை மரபு திங்களை இப்பொழுது இணையவழி வாயிலாக இப்பொழுது நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இதே மாதிரியான பல கலந்துரையாடல்களை முன்வைத்து அதற்கு அடுத்த வழி என்ன என்பதை கையாண்டு அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதுதான் ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது. ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் இந்த தை மாதத்தில் இருந்து இந்த இணைய வழியில் திரைப்படங்களை பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெறுவது போன்று வெகு விரைவில் ஒரு சாதாரண சூழல் ஏற்பட்டால் எல்லா திரைப்படங்களையும், அதாவது உலகத்தில் எங்கெல்லாம் எங்களுடைய படைப்புகள் வெளியிட்டு வருகின்றனவோ அவற்றையெல்லாம் நாங்களும் கொண்டு வந்து எங்களுடைய திரையரங்குகளில் திரையிடுகின்ற பொழுது எங்களுடைய பார்வையாளர்கள் அதற்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சுதாகரன், இணைந்து கொண்டதற்கு. முக்கியமான ஒரு துறை, வளர்ந்து வருகின்ற துறை, பல அருமையான திரைப்படங்களை கடந்த சில வருடங்களுக்குள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அருமையான கதைகள் முன்பு கூறப்பட்டாலும் தொழில்நுட்பம், நிதி போன்றவை காரணமாக முழுமையாக திரைப்படமாக உருவாக்கப்படுவது என்பது மிக குறைவாக. ஆனால் கடந்த சில வருடங்களாக உங்களது படம் ஒருத்தி போல, சினம்கொள் போன்ற பல படங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சுதாகர் சொன்ன அந்த ஈழம் பிளே என்ற அந்த ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம், படங்கள் பார்க்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி நாளை நடக்கவிருக்கின்ற நிகழ்ச்சியிலே பேச இருக்கின்றார்கள். ரஞ்சித் ஜோசப் அவர்கள் இணைந்து கொண்டு பேசுகின்றார். அதனால் அது முக்கியமான ஒரு வடிவம். எங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் தடை இருக்கின்றதோ அதிலிருந்து மீள்வதற்கு பல வழிகளை பார்க்க வேண்டும், புது வழிகளை அமைத்து உதவ வேண்டும். அதே வேளையிலே அந்த லெவலிங் த பிளேயிங் ஃபீல்டுன்னு சொல்லார்கள். அதாவது இரண்டுக்கும் போட்டி என்று நாங்கள் பார்க்க முடியாது. இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய போட்டியில் சில தடைகள் இருக்கக்கூடிய வகையிலே அந்த தடைகளை நகர்த்துவதற்கு முதலீடு என்பது அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது. ஆகவே அதற்குரிய வழிகளை எவ்வாறு ஒரு சமூகமாக நாங்கள் செய்ய முடியும் என்பது. இப்பொழுது கனடாவிற்கும் யுஎஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய போட்டியை பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால், கனடிய திரைப்படங்கள் யுஎஸ் திரைப்படங்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது கனடாவில் சட்டங்கள் இருக்கின்றது. கனடாவின் படங்களுக்கான வரி சலுகைகளோ அல்லது கனடாவில் சில வரிகளை எடுத்து கனடாவில், அதே போல ஒரு சமூகமாக நாங்கள் படங்களிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானங்களை எவ்வாறு சமூகமாக நாங்கள் தமிழீழ கருப்பொருட்களை கொண்ட அல்லது புலம்பெயர் சமூகத்தின் கலை வடிவங்களுக்கு உதவ முடியும் என்பதை பார்க்க வேண்டும். அவை பல வழிகளை செய்ய வேண்டும். நிச்சயமாக ஒரு துறை எங்கள் வேதனைகளை, எங்கள் வழிகளை, எங்கள் வெற்றிகளை, எங்களது சாதனைகளை, எங்கள் கதைகளை சொல்கின்ற துறை வளர வேண்டும். நன்றி சுதாகரன், இணைந்து கொண்டதற்கு. அடுத்ததாக நாங்கள் சிறப்பு பேச்சாளர்கள், அடுத்ததாக தமிழ் மொழி கல்வி என்பது, உதாரணமாக இன்னொன்று, தமிழ் படிக்கின்ற பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை ஆரம்பத்தில் கோவிட்னால் குறைந்து பின்பு இப்பொழுது இணைய வழியாக அதிகரித்து கொண்டிருக்கக்கூடியதை பார்க்கக்கூடியதாகவே பல இளம் சமுதாயத்தினருக்கு, பல வயது உடையவர்களுக்கு தமிழ் கற்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழாசிரியர் சிந்துஜா தவரச மித்ரன் அவர்கள் சிற்பி அகாடமி என்ற தமிழ் கல்லூரியை நிறுவி பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவரை இப்பொழுது இணைத்துக் கொள்ளும். வணக்கம் சிந்துஜா. வணக்கம் நிதனண்ணா. முதலில் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷனுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நிகழ்ச்சியை இணையதளம் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் முதலில் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சின்ன உரை. தமிழ் கலாச்சார இந்த பேண்டமிக் காலத்தில் பல இழப்புகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன, பல தடைகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. இதில் தமிழை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமூகமாக நாங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்றால், ஒரு சமூகம் நமது தமிழ் மொழியை சரி, கலாச்சாரத்தை சரி இழக்க விடாமல், அழிய விடாமல் நீண்ட காலத்துக்கு அதை காக்க வேண்டும் என்றால், நாங்கள் என்னதான் வேற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டாலும், என்னதான் எமது பிள்ளைகளை சரி, அடுத்த எமது இளம் சமுதாயத்தை சரி, வேற என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அவையில இணைச்சு கொண்டாலும், அந்த தமிழ் மொழியை காக்க முடியாமல் விட்டால் அது ஒரு பெரிய ஒரு தோல்வியாகத்தான் நமது எதிர்காலத்தில் அது நடக்கும். ஸோ கோவிட் டைம்ல முக்கியமாக கணக்க இழப்புகள் நடந்திருக்குது, கணக்க தொழில் சம்பந்தப்பட்ட தடைகள் நடந்திருக்குது. அப்படி ஒரு காலகட்டத்திலும் சில நல்லதுகள் நடந்திருக்குது. அது அப்படி நடந்த ஒரு விஷயம்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிற்பி அகாடமி என்ற ஒரு விஷயம். நான் ஒரு சந்தர்ப்பமாக பார்த்தேன். இந்த நேரத்துல எல்லாரும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடக்கிற காலகட்டத்துல பிள்ளைகள் தமிழ் பாடசாலைகள் என்று நேர போய் படிச்சு கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டத்துல, அப்படி இருந்தும் பல பெற்றோர்கள் எங்களுக்கு நேர கொண்டு போய் படிப்பிக்க விட டைம் இல்லை, இல்லாட்டி அந்த அந்த கற்பித்தல் முறை அந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியாக வரவில்லை. ஏன்னா இப்ப இங்க வளர்ற பிள்ளைகளை பாத்தீங்கன்னா
கூடுதலான பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் பெருசாக கதைக்க வராது. வீட்டிலும் சரி வெளியிலும் சரி கூடுதலாக ஆங்கிலத்தில் தான் அவர்கள் கதைக்கிறார்கள். அப்ப அந்த அந்த இங்க பிள்ளைகளுக்கு படிப்பித்தல் முறையே வேறு. நாங்கள் ஊரில் பெரியோர்கள் சரி அந்த தமிழ் படிப்பித்த முறையில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு தமிழை கற்பிக்க முடியாது. அப்ப அந்த முறையில அவர்களை எப்படி எங்கள் வழிக்கு கொண்டு வரலாம். ஈவன் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் காலகட்டத்தில் கூட இணையதளம் மூலமாக முழுக்கல் எல்லா பாடசாலைகளும் செயல்படும் அந்த காலகட்டத்தில் நாங்களும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்று தமிழ் மொழியை ஒரு புதிய கற்பித்தல் முறையில் ராஜரத்னம் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் உருவாக்கிய படிமுறை தமிழ் என்ற அந்த புதிய கற்பித்தல் முறையில் 247 எழுத்துக்களும் சொல்லிக் கொடுக்காமல் இலகுவாக உயிர் மெய், அந்த உயிர்கள் 10 மெய்கள் 18, அந்த இரண்டையும் இணைத்தால் வரும் உயிர்மெய், அந்த ஒளி வடிவத்தை மட்டும் கொண்டு அவர்களுக்கு மிகவும் இலகுவான முறையில் தமிழை படிப்பிக்கும் இந்த கற்பித்தல் முறையை கொண்டு சிறுவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பாட்டின் ஊடாக சரி, கதைகளூடாக சரி, கொஞ்சம் நடுவயதினரோ இல்லாட்டி ஹைஸ்கூல் படிக்கும் பிள்ளைகளோ ஈவன் பெரியோர்கள் நல்லாக தமிழ் கதைப்பார்கள், ஆனால் தமிழ் எழுத வாசிக்க தெரியாது. சில பேருக்கு தமிழே ஒழுங்கா கதைக்க தெரியாது. அப்படியான ஈவன் தமிழ் அற்ற வேறு இனத்தவர்கள் கூட எல்லோருக்கும் இலகுவான முறையில் தமிழ் கற்பிக்க இந்த ஒரு பேண்டமிக் காலகட்டத்திலேயும் அதையும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி இணையதளம் மூலமாக இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்திய போது, இந்த பாடசாலையின் ஊடாக அறிமுகப்படுத்திய போது ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் 1 வருட காலகட்டத்தில் ஒரு 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இணைந்தார்கள். அதில் அந்த இணைந்த மாணவர்கள் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்திலேயே மிகவும் இலகுவாக ஆர்வத்துடன் தமிழை கற்பிக்க தொடங்கினார்கள். ஒரு மாதத்திலேயே அவர்களிடம் ஒரு பெரிய ஒரு வித்தியாசத்தை எங்களால் காண முடிந்தது. இங்கு படிப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் கூட இங்கு படித்து வளர்ந்த பிள்ளைகள் தமிழை அந்த முறையில் நன்றாக கற்பித்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தமிழை கொண்டு போய் அவர்களிடம் சேர்க்கும் போது, அவர்கள் தமிழில் ஈடுபாடாக படிக்கும் போது இந்த தமிழ் எதிர்காலத்தில் அழியாது என்ற ஒரு உள்நோக்கம் எங்களுக்கு வர்ற மாதிரி இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு பயன்படுத்த இயலுமாக இருந்தது. இந்த கலாச்சார தடைகள் ஈவன் தமிழோட கூட இந்த கலாச்சார தடைகளோட பொருளாதாரமும் சமூகமும் ஒரு பின்னி இணைந்திருக்கிறது. என்னன்னா, இப்ப நாங்க எல்லாரும் ஒரே நேரம் கனகாலமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைகள் போகாம இருந்த நேரம், பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் எல்லோரும் வீட்டு இருந்த நேரம், மன அழுத்தங்களுக்கு பிள்ளைகள் சரி பெற்றோர்கள் சரி ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள். அந்த நேரத்தில் சரி இந்த இப்படியான பல தமிழில் சரி மற்ற டான்ஸோ மியூசிக்கோ வேற இதுகளில் இந்த பிள்ளைகளை இணைக்கும் போது அவர்களின் மனநிலையை கொஞ்சம் சமநிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அவர்கள் முழுக்க டிவிக்கு முன்னாலேயோ வேற ஒரு நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுறதுக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இல்லாம இருக்கும். அத்தோடு நாங்களும் வேறொரு காலத்தில் நமது தாயகத்துக்கும் சரி, நமது பிள்ளைகள் வளர்ந்து அவர்களின் எதிர்காலத்திலும் சரி தொடர்ந்து தமிழில் ஈடுபடுவதற்கு நாங்கள் எம்மால் முடிந்த அளவு இப்படியான தமிழ் மொழிகளை தமிழ் பாடசாலைகளில் கற்பிக்க வைத்து தொடர்ந்து எம்மால் முடிந்த அவர்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கினால் அது எமக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். மற்றது நாங்கள்
ஈவன் தொழில் ரீதியாக சரி, அவர்களுக்கு பிற்காலத்தில் ஒரு தன்னம்பிக்கை வர வைப்பதற்கு, தாமாக தொழில்களில் ஈடுபடுவதற்கு, சமூகத்துக்கு மீண்டும் அவர்கள் சமூக செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு இந்த சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களுக்கு அந்த தமிழ் ரீதியான அந்த ஊக்கத்தை நாம் இப்படியான தமிழ் கற்பித்தலின் மூலம் கொடுக்கும் போது அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை நாம் அமைத்துக் கொடுக்க முடியும். சோ அதுதான் எமக்கு ஒரு முக்கியமாக ஒரு நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். என்னதான் நாங்கள் நல்ல வேற சிறந்த நடவடிக்கைகள் அவர்களை ஈடுபட விட்டாலும் முக்கியமாக தமிழ் நமது அடையாளம் என்பதை அவர்களுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே உணர்த்த வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த மாதிரியான பாடசாலைகள் கற்பித்தல் முறைகளை நாம் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றோம். மற்றும் இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி பெறுகின்றேன். நன்றி சிந்துஜா, இணைந்து கொண்டு இந்த உரையாற்றினது நேரத்தில் நன்றி. இந்த தொடர்தொட்டு காலத்திலே தமிழ் கல்வியை தொடர்ந்து பயில்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவது மட்டுமல்ல, இளைஞர்களை இந்த காலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மன அழுத்தங்களிலிருந்து வெளிக்கொண்டு வருவதற்கும் அந்த சுவாரஸ்யமான முறையிலே அதை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற பொழுது அது ஒரு விதமான ஆறுதலாகவும் நீங்கள் சொன்ன முறை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய வகையிலும் அமைந்திருக்கிறது. நன்றி சிந்துஜா. தமிழ் கல்வி என்பது கூட நாங்கள் முதல்ல கூறியது போல இந்த இணைய வழி என்பது ஒரு யதார்த்தமான உண்மையாக இருந்தாலும் ஒரு ஆசிரியராக எல்லோருக்குமே அது சரியான ஒரு முறையாக அமையாது. இருந்தாலும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய முறையிலே அதை முழுமையாக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு தொடர வேண்டும் என்பதும் ஒரு உண்மையாக இருக்கின்றது. அதை தமிழ் ஆசிரியர்கள் பலர் பல்வேறு கடினங்களை, என்னென்னு சொன்னால் ஒரு தலைமுறை இடைவெளி ஒன்று இருந்தது தமிழ் ஆசிரியர்கள் என்று. இளம் ஆசிரியர்கள் சிந்துஜா போன்றவர்கள் மிக குறைவாகத்தான் தமிழ் ஆசிரியர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவை அதிலிருந்து கூட இன்னொரு மாற்றம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதாவது அடுத்த சந்ததி தமிழ் படிப்பதற்கு எத்தனை பேரை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கின்றோம் என்ற ஒரு கேள்வி கூட இருக்கின்றது. அந்த கேள்விக்கு கூட ஒரு பதிலாக சிந்துஜா அவர்கள் இருக்கின்றார். நன்றி இணைந்து கொண்டதுக்கு. நாங்கள் we are moving on to the discussion session, but before that we were expecting a couple of counselors to quickly come and do some remarks at this point of time as well. We have a counselor actually regional counselor from Brampton, Councillor Paul Vincent is here. Councillor Vincent, we would like to hear your greetings now. We have just had a discussion about social recovery, economic recovery, and cultural recovery. And after your greetings, we will be moving into a discussion. So thank you very much for joining. Good evening, Nithan. How are you? Good. How are you doing? Good. It's a pleasure to see you, Nithan. You know, my partner in wards 1 and 5 at the city of Brampton, Councillor Santos, always speaks very highly of you and the incredible engagement that you do to help folks from Tamil origin to prosper here in Canada. And so I want to thank you and everyone who is here tonight for giving me an opportunity just to say hello. And to be a part of this. I've been listening. I don't understand everything that is being said, but you know, it's just a wonderful, beautiful language. You know, I used to participate in the Caribram Elam Pavilion. It's a beautiful exposition of Tamil culture, and it's truly a pleasure for me to be here, to say hi to all of you. I want to thank all the organizers from the Tamil Canadian Centre for Civic Action for organizing this summit. And, you know, it's been a really tough few years, hasn't it? We're just about wrapping up January. So in another month or so, it's officially 2 years that we've been dealing with the effects of the COVID-19 pandemic. And it's been a tough go, but the beautiful thing is that we have all been working so much more closely together. And, you know, I think as a community, we have learned that we have strengths we didn't know about before. And by working with each other, we have discovered a new sense of community, whether it's supporting each other in terms of our business or people who need help, reaching out, helping each other in terms of the incredible
gigantic vaccination program that has swept this country, which is really responsible for getting us out of the pandemic. It's been an incredible time to be a Canadian and to be a resident here in the city of Brampton. There's been a lot of sacrifices that folks have made, but I truly believe that organizations such as yours, which work to assist people to better understand how we can work together, are truly key. You know, my parents originally came to Canada from Portugal, and they were very lucky when they arrived in Canada because there was a very strong Portuguese community that they could integrate with and learn from. And so, you know, my parents in that way were very lucky to have folks who came before them who guided them as they worked to become Canadians. And so I salute this organization for doing that kind of work and for helping people. I am the vice chair of economic development at the city of Brampton. And I just want to let you know that within Brampton, we have been working very hard to support our business community who have really been dealing with the worst the effects of the pandemic with all the shutdowns, et cetera. And we created what we call an economic recovery strategy. And it works to help businesses be more resilient and to work harder to develop their own competitive advantage and to be able to prosper in this new economy. And so as we continue to work our way into spring of 2022, it is our wish that people and businesses will continue to evolve and improve. And I always say, find new ways to prosper and to be well. And just before I pass it back to you, Nathan, I just want to not miss this opportunity to wish all of you a very happy Tamil Heritage Month, and want to wish you and all of the organizers, everyone who is listening here tonight, to continue to have a very successful summit. And once again, thank you for giving me, and I know you'll be seeing Councillor Santos appearing also. And so on behalf of both of us, all the best to you and a very successful summit. Thank you, Nathan. Thank you very much. Thank you, Regional Councillor Paul Vincent, for joining us. It's a pleasure to have you here, and thank you for all the work you're doing in Brampton. Brampton has become home to one of the largest Tamil community, in more recent years, and delighted to have the support of the council on many things, including a unanimous acceptance to build a monument for remembering the victims of Tamil genocide in Brampton as well. So Brampton Tamil Seniors Association as well as Brampton Tamil Association are very happy with that, and in fact the entire community is. Thank you very much for that, and thanks for all the work you're doing to support the communities there, and we look forward to working with you in the years to come, and pass my regards to Councillor Santos as well. Thank you. We are now moving on to, I don't think we have any other councillors here. If any other councillors is here, just let us know, because we are moving off live broadcast at this time. We will be meeting Mayor Patrick Brown tomorrow in our tomorrow's session. But for now, I think that's the formal part of the session. We do want all of you to stay back to discuss, because it's not just about few people speaking, it's about hearing your ideas and hearing your feedback. So, but we want that discussion to be as less intimidating as possible. So we would stop I think we might see Ron here. Councillor Ron Starr, are you there? Hello, hi. So we are in the last phase of the speeches. So we just got you right on time before we stop the live stream. So I would like to ask you to say a few words. Councillor Ron Starr is from Mississauga, joining us here. Thank you very much for joining. Yeah, it's my pleasure to join you this evening, and especially I think this is year 31. You're celebrating Tamil
the freedom of the Tamils, and I have so many good friends that are Tamils, and to have you recognized both at the provincial level and at the federal level, and certainly at the city level, I think that you all deserve a real round of applause. And then to have a 2-day conference like this, I know you had the great big one. I think it was in Chicago 2 or 3 years ago, where it was the Tamils. And to me, it shows what a contribution you're making to Canada. And I'm so proud that you're in Peel region. Many of you, I hope many of you, how many of you live in Peel region? Or Mississauga or Toronto, you see? Do you know, and I don't know if you know this, Nathan, but you probably know that we have as many Tamils in Canada as there are in the whole United States. And I just read that today. So, it makes me very proud to know that, you've made this journey to Canada, and you've just done so much. And I think the whole celebration of what you're trying to do, and you've just passed the 4 days of Pongal. And to me, I've attended some of those and some of the festivities that you've had in the past. And to me, it's also where you do have that new energy and you do have those new ideas. And that's what I think the Tamils are so good at and they're so proud of, because you are able to do that. And since last week, basically, or 2 weeks ago, marked the end of winter solstice. I don't believe that's happened yet, though. I mean, it's minus 14. I looked out the window today at my house, and it's pretty cold. So, but I just want to say that that for me and what you're doing and trying to keep the traditions alive. I always say this to any of our newcomers. You know what? You're Canadians, yes, but don't forget the traditions and cultures. I know some of the events that I attend with you. I'm so pleased to see the young people getting involved. And the young people are being taught by the seniors, which is very important. And, to me, I just think the Tamils are a great cultural group. You've contributed so much. And I just want to be a part of any of the celebrations that you're having. So I didn't say Vanakam at the very beginning. I'm sorry. I remember. Vanakam actually works both ways. You could say it at the end too. I'm trying to learn a little bit of the language, but what's the other one was Nanri? Thank you very much. But to me, I just want to say that I'm so glad you invited me, and that this is a part of your 2-day celebrations. And it's too bad it's virtual. I mean, I've attended some of your events, as you know, and when you get record crowds coming out, I think that it shows that what a contribution you're making. And I'm so proud, especially in the Mississauga, because I'm Mississaugan and I represent Mississauga. I just want to say that keep up the good work, and whatever we can do at City Hall for you, our door is always open. So please let us know. So that's what it is. And Nanri, and thank you very much. And just keep up the good work, and I'll stay on for a little while. I want to see what else is going on. Thank you very much, Councillor Ronstar. As I was saying, you could say Nandri Vanakam. Vanakam opens the greeting and also closes the greeting as well. So you could say Nandri Vanakam. Yeah, good. Thank you. Appreciate you joining, and appreciate a representative from Mississauga joining us today as well, because Mississauga was home to a larger Tamil population than today. And in fact, Highway 10 and Dundas, I think, was a cultural hub for Tamil community at that, in the 90s. As well. So there's still a sizable population of Tamils there, but many have moved up a little bit to Brampton. So thank you very much, and appreciate you being here. And we do have a lot of work to do together, so we'll be in touch. Thank you. And all I want to say is that, we have a pandemic, and it's unfortunate. And the worst thing is the pandemic has probably affected the seniors more than anybody else, because they're basically,
they're trapped in their homes. They can't get out. They can't get out to, see their families and all the rest of it. So to them, I just say, bear with it. It's almost over. And hopefully we can all get together in person. But I trust that everybody's well, and we'll certainly see each other, hopefully this summer. Because I always look forward to all that good food that all these ladies make. All these young ladies. Our men make food too. So actually, Tamil men are working in many of the cuisine industry across the city as well. So we'll both make together. Thank you very much, Councillor Ronstar, for joining. I would move into the discussion part. So we are actually going to stop the live portion of the session at this point of time. And